నమో నమః అందరికీ నమస్కారములు. టుడే ఈజ్ a good day. We are going to have a webinar from Sri Ram Mohan Garu. I will introduce him to all of you after Vande Mataram and Prarthana. I'll first recite Vande Mataram. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam Sufalam, Malayaj Sitalam, Sasyamalam Mataram, Vande Mataram, Subrajosna Pulakitayamini, Pullakusumita Drumadala Sobhini, Suhasini Sumadhura Bhashini, Sukhadam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Now I request Saugandhiji to chant Prarthana, please. ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः श्रीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामवित्र्यवतु। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। गुरुरेव गतिः गुरुमेव भजे, गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ధన్యవాదములండి సౌగంధి గారు. ధన్యవాదాలు. Okay, now it is my privilege to introduce
Ram Mohan Garu, to all of you. In fact, you know him very well. He has been a part of our Veda Samskriti Samiti family and he's been attending our classes uh, quite regularly also. And he has taken many webinars for us. He is the chief manager in Indian Bank, retired, and he spent some time in US and came back now. He is a MBA from IP Hyderabad and MS in counseling and psychotherapy from Institute of Psychotherapy and Management Sciences, Mumbai. PG Diploma in Translation Studies in Hindi from University of Hyderabad. PG Diploma in Television Production from University of Hyderabad. Advanced Diploma in Professional Translation, English, Public Telugu from Central Institute of English and Foreign Languages. Certificate course in Devotional Studies at Research Foundation for Devotional Literary Studies, Usmania University. NSDL certification in depository operations from NSDL Mumbai. Like that, he is a well-qualified and multifaceted subjects. So he has been conducting motivational training programs at various places. And he got many certificates of appreciation, off and on a daily basis. You keep seeing him posting his rewards and awards in the group. He is a functional line branch manager, internal auditor, and a manual compilation in the bank. And he has quite a bit of faculty experience. He delivered guest lectures at National Housing Bank, Vignan University, AP Productivity Council, Andhra Bank, and in colleges for MBA students, Karur Vaishya Bank. So it is a pleasure to know about him and introduce to all of you. So I request Ram Mohan Garu to start the webinar, please. Ram Mohan Garu. Sir, am I audible? Yeah, you are audible. Right. Thank you, Babu Garu, for a nice introduction. And ఇక్కడ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్న సభ్యులందరికీ శుభ సాయంకాలము, సాయంకాల నమస్కారాలు. నేను ఈ టాపిక్ శంకరాచార్యుల విరచితమైనటువంటి వివేక చూడమని ఆధారంగా మన జీవన విధానము ఎలా ఉండాలి, ఉత్తమ జీవన విధానం అని నాకు నేను టైటిల్ పెట్టాను. యుజేవి, ఉత్తమ జీవన విధానము. ఉత్తమమైనది ఉన్నతమైనది కూడా అవుతుంది. సో ఉత్తమ ఉన్నత జీవన విధానము. వీ నెవర్ నో. నేను కొంత ఇంగ్లీషు కొంత తెలుగులో చెప్తుంటాను. వీ నెవర్ నో. అండ్ అందరికీ ఒక చిన్న మనవి బిఫోర్ ఐ స్టార్ట్ ఇస్ దట్ కైండ్లీ హ్యావ్ ఏ నోట్బుక్ అండ్ పెన్ విత్ యూ. నాట్ దట్ నాకేదో ఎక్కువ తెలుసు, నేను చెప్తాను, నేను చెప్పినా మీరు రాసుకోవాలని కాదు. మనకు ఒక్కొక్కసారి వేరే వాళ్ళ స్ఫూర్తితోటి, వాళ్ళ ఇచ్చిన క్లూతోని మనకి ఒక ఉన్నతమైన, అగైన్ ఐ యూజ్ ద వర్డ్, ఒక ఐడియాస్, ఒక ఇవి వస్తాయి, ఆలోచనలు వస్తాయి. వస్తే యూ కెన్ నోట్ ఇట్ డౌన్. నోట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే మనసులో ఉన్నది చెరిగిపోయే అవకాశం ఉంటుంది. రాస్తే వీ కెన్ అగైన్ వాట్ యు కాల్, we will have an occasion to see it again and again. ఎప్పుడైనా సెలవు రోజు కానీ సండే అదే అప్పుడు స్ట్రెంగ్తన్ అవుతాయి. ఒకసారి స్ట్రెంగ్తన్ అయ్యి మైండ్లో స్థిరపడితే, ఆర్సీసీలో సిమెంట్ కాంక్రీట్ ఎట్లయితే స్థిరపడిందో, స్థిరపడిన తర్వాత పచ్చిగా ఉన్నప్పుడు అయితే పగిలిపోతుంది, కానీ ఒకసారి సెట్ అయిన తర్వాత ఇట్ లీవ్స్ ఫర్
100 years అప్రాక్సిమేట్లీ వాట్ ఎవర్. అలాగే మనం ఏదైనా ఇన్పుట్ తీసుకున్నది మంచి ఇన్పుట్ అయినప్పుడు దానిని మన మేధస్సులో స్థిరీకరించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి కాంక్రీట్కి 21 రోజులు క్యూరింగ్ టైం, ఇప్పుడు టెక్నాలజీ పెరిగి ఇంకా షార్ట్ టైం అయి ఉండొచ్చు. బట్ వాట్ ఎవర్, అట్ ద ఇండివిజువల్ లెవెల్ మనకి స్ట్రెంథనింగ్ అండ్ స్టెబిలైజింగ్ టైం ఎంత అవసరమో అన్నిసార్లు మనము మననము చేయాలి. శ్రవణము ఆర్ రీడింగ్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఇన్పుట్. రీడ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఆర్ రికార్డ్ చేసుకున్న, ఇప్పుడు ఒకరికి టెక్నాలజీ ఫెసిలిటీతో రికార్డ్ అయితే కాబట్టి లిజన్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. శ్రవణము, మననము, ధ్యానము. వినేటప్పుడు ధ్యాసతో వినాలి. అండ్ యూ స్ట్రెంథెన్ ఇట్. ఏవి? ఆల్ గుడ్ థింగ్స్ దట్ మే బి యూస్ఫుల్ టు us లైఫ్ లాంగ్. I also keep sharing the concept that lifelong sharing, lifelong learning, LLL, lifelong learning. That's what I believe it. And I share my thoughts, ideas, what I believe, not only I believe, and what I practice also. My age is not much. I am also a youth. I consider so. My age is simply reverse of 17. Okay, 71. Okay, can you have your notebooks? Make note of it. మీ దగ్గర ఎవరి దగ్గరనైనా వివేక చూడమని పుస్తకము ఇప్పుడు వింటున్న వాళ్ళ దగ్గర ఎవరి దగ్గర ఉంటే యూ కెన్ ఓపెన్ ఇట్ అండ్ సీ ఇట్. లేకపోతే నో ప్రాబ్లం, ఫర్ రెఫరెన్స్ యూ జస్ట్ హ్యావ్ ఇట్. కానీ నోట్ చేసుకోండి. మీకు ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటాయి కదా, we will take at the end when I complete my session around 5:30 or whatever is the time. Now, Viveka Chudamani, a title of the book lo chuste, Vivekamu, manaki Jnanamu, Vijnanamu, another oka set of words. Vivekamu, Vichakshana is another set. జ్ఞానం ఎంత ఉన్నా కూడా జ్ఞానానికి విజ్ఞానానికి పెద్ద తేడా లేదు. కొద్దిపాటి తేడా అంటే విశిష్టమైనటువంటి జ్ఞానము అనే పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ విసే విజ్ఞానము. జ్ఞానము ఈజ్ ఎ జనరల్. సో వీ కెన్ సే జనరల్ నాలెడ్జ్ విచ్ ఇస్ కామన్ అక్రాస్ ఆల్ ఎంటిటీస్ ఆర్ థింగ్స్. అండ్ విజ్ఞానము ఇన్ ఎ పర్టికులర్ సెలెక్టెడ్ సబ్జెక్ట్ లో మనకు ఉండేది విశేషమైన జ్ఞానాన్ని విసే విజ్ఞానం. So we all live with certain amount of jnanamu and certain amount of vishishta jnanamu which is required to pursue our professional skills, professional practice. Manam ee job lo chesina job related knowledge anta that is specific vyaktiga jeevinchadam anedi maamuli jnanamu. This is how I interpret it. భగవద్గీతకి ఎంతో మంది కామెంటరీస్ రాసిన తర్వాత కూడా ఇంకా రాస్తున్నట్టుగానే మూలము ఫండమెంటల్స్ ఒకటైనా కూడా సెకండరీ టెర్షియరీ లెవెల్లో ఐ యూజ్ ఏ షార్ట్ ఫామ్. నాకు అక్రానిమ్స్, నా ప్రైవేట్ అక్రానిమ్స్ నేను చాలా యూజ్ చేస్తుంటాను. ఐ లైక్ దెమ్. PAST పాస్ట్, ప్రైమరీ, సెకండరీ అండ్ టెర్షియరీ. That is my expansion of my own past, PAST in capitals. Primary things, so at the cost of primary things, sorry for the disturbance. It was a call. Mute this one. Anyway, PAST past, primary, secondary and tertiary. Primary things neglect chesi, we should not cling to secondary and tertiary things. This is one thing. Malli P tone PPF. What are important in life is basically time. Time English lo okate word unna kuda, or we use sometimes we say chronology,
మనకి తెలుగులో సమయము కాలము అంటాము. సమయము షార్ట్ రన్ లో, కాలము లాంగ్ రన్ లో. Broadly, I am telling these things. PPF generally stands for Public Provident Fund in the current context. కరెంట్ కాంటెక్స్ట్ నేను అన్నప్పుడు ఈ PPF ని చూస్తాను. My PPF stands for past, present and future. ఈ ప్రపంచం అంతా ఉద్భవించి మొదలైనప్పటి నుంచి there is a very long years of history. Give me just 1 minute. I will just set. No, sorry. Sound I will put off. Sound assistant. One minute. Silent mode is on. It is still coming. Right, sir. I was talking about the past, present and the future. Past కొన్ని సహస్రాబ్దులు అంటే millennium, 1000 years we say millennium, and now we are in the third millennium. 2 centuries, not centuries, 2000 years అయిపోయి 2000 onwards we are in the third millennium from the whatever count we start. Here also is share a view here. మనకి before Christ, after Christ, EBC, those things we use it. But what I share with you is that we can have the Mahabharata war, Mahabharata time as a standard, and we can also always quote time with respect to how many years later Mahabharata. Instead of going by this international, this one, at least up to India level, we can take Mahabharata period as a standard. Pre to it or post to it, we can refer. That's an idea. That's a different thing. But now, how much past we carry with us, and we are in the present. Present is very volatile. Present, right from a fraction of a second, is present. Present flows like anything and becomes a past. ఒక సెకండ్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ జరిగిపోయిందంటే పాస్ట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ మొత్తం ఈ PPF ని నేను ఒక చాప మ్యాట్ తో పోలుస్తాను. మార్కెట్లో కొన్ని మనము ఈ చేపలు తెచ్చుకుంటే షాప్ లో చూస్తే కనుక అవి ఫోల్డ్ అయి ఉంటాయి. ఇక ఇంట్లో వచ్చేసి మళ్ళీ రెగ్యులర్ గా చూస్తూనే దే మే బికమ్ ఫ్లాట్, బట్ అదర్వైజ్ దే ఆర్ ఫోల్డెడ్. ఒక వైపు వెనక వైపు ఫోల్డ్ వచ్చేసి పాస్ట్. మనం ప్రజెంట్ లోకి వస్తున్నా టు దట్ ఎక్స్టెంట్ ద పాస్ట్ గెట్స్ ఫోల్డెడ్ అంటే అయిపోయింది. ఫ్యూచర్ ది కూడా ఫోల్డ్ అయి ఉంటుంది. వి అన్ఫోల్డ్ ఇట్ and we will be in the center, which is present, which is having a limited time. Limited time could be anything, including right from a second to a day or a year, whatever we, according to the reference to batti, we can say it present. And the future, we go on unfolding. Present కొంచెం దాటగానే నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ వచ్చేస్తూనే ఉంటుంది. పాస్ట్ సాలిడిఫై అవుతుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు చేంజ్ ద పాస్ట్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. పాస్ట్ లో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ లెసన్స్ నుంచి వీ కెన్ కరెక్ట్ అవర్ ప్రజెంట్ టైం అండ్ ఫ్యూచర్ టైం, కానీ వీ కెనాట్ అండూ విత్ ద పాస్ట్. దిస్ ఆల్ ఆఫ్ us know. బట్ మనకి తెలిసింది విన్నది కూడా 10 మార్లు వినడం చేత ఇందాక నేను చెప్పినట్టు ఇట్ విల్ బి రీఇన్ఫోర్స్డ్ ఇన్ అవర్ మైండ్, అండ్ దట్ ఈస్ రిక్వైర్మెంట్. Present is volatile,
like a fluid, we have a little control on it, subject to destiny and other things, whatever they are, but still, ఈ క్షణంలో మనం ఏం చేయకూడదు, చేయొచ్చు, ఏదన్నా అన్వాంటెడ్ థింగ్స్ ని అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రజెంట్ లో చాకచక్యం ఉండి, అన్డివైడెడ్ అటెన్షన్ లో ఉండి, ఫోకస్ఫుల్ గా ఉండి, ఫోకస్ తో ఉంటే కనుక we can avoid all untowards things and only get into wanted things. This is about the present. When it comes future, we cannot anticipate future, but we can plan it. కాన్స్టెంట్స్, వేరియబుల్స్ అనే మ్యాథమెటిక్స్ నుంచి, అంటే ఇవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా కూడా అల్టిమేట్ ఎలిమెంటరీ, నేను ఇందాక మీకు దీంతో అన్నట్టు ప్రైమరీ విషయాలకి టచ్ అయ్యి ఉంటాయి. ఫ్యూచర్ వీ కెన్ నెవర్ నో, బట్ వీ కెన్ ఎస్టిమేట్ సబ్జెక్ట్ టు ఎర్రర్స్. వాట్ హ్యాపన్స్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్, బట్ వీ కెన్ ప్లాన్ ఎ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఫర్ ద ఫ్యూచర్ అండ్ అకార్డింగ్లీ వీ కెన్ గో. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ నేనంతా చెప్తున్నది వ్యక్తిగా అట్ ద ఇండివిజువల్ లెవెల్ మనము ఎంత ఉన్నతమైన, ఎంత ఉదాత్తమైనటువంటి జీవిత విధానాన్ని ఏర్పరచుకొని దాన్ని పాటించవచ్చు అనే దానికే నేను లింక్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ వినేవాళ్ళు కూడా మంచి, అంటే ఐ మీన్ రీజనబుల్ సౌండ్ నాలెడ్జ్ ఉండేవాళ్ళు కాబట్టి యూ కెన్ ఈజీలీ క్యాచ్ ఇట్ అండ్ కస్టమైజ్ టు సూట్ యువర్ ఓన్ పర్సనాలిటీ. మనకి ద్వైతము, అద్వైతం అనే పదాలు ఉన్నాయి. విత్ రెస్పెక్ట్ టు శంకరాచార్య, హీ వాజ్ ప్రమోటింగ్ అద్వైత ఫిలాసఫీ. ఖండ, అఖండ, ఒకే సింగిల్ పీస్ గా ఉంటే అఖండ్, పార్ట్ అయితే ఖండిత, పాకిస్తాన్ ఏరియా, ఇండియా ఖండిత, అఖండ. అలాగే ద్వైతము, అద్వైతము. మనకి కొలోక్యువల్ మేనేజ్మెంట్ లో ఏకపక్ష, ద్విపక్ష, త్రైపాక్షిక, ఏకపక్ష, ద్వైపాక్షిక, త్రైపాక్షిక ఒప్పందాలు ఉంటాయి. ఏకపక్షంలో ఒప్పందం అన్న లేదు, ఎవరికి వాళ్ళే ఏకపక్ష ధోరణి అంటారు. అది కాకుండా ఇద్దరు ఉన్నప్పుడు, అలాగే గ్రామర్ నుంచి మనం కొంచెం అన్వయం చేసుకుంటే, వై ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఏంటంటే మనం కొంచెం కామన్ సెన్స్ ను అప్లై చేసి, వాళ్ళందరికీ కామన్ సెన్స్ ఉంది, బట్ ద పాయింట్ ఈస్ దాట్ the level of common sense we need to enhance on a daily basis. ఎంత ఉన్నతమైన కామన్ సెన్స్ ఉంటే, ప్రాపంచికంగా ఎంతైతే కామన్ నాలెడ్జ్ కనుక ఎక్కువ ఉంటే, మీకు విశేషమైన స్పెసిఫిక్ నాలెడ్జ్ మీ జాబ్ రిలేటెడ్ తక్కువనా సరే జాబ్ మట్టుకు ఓకే. కానీ జీవితంలో మనం సక్సెస్ఫుల్ గా ఉండాలంటే వాట్ ఈస్ సక్సెస్, ఆ నిర్వచనమే ఎవరికి వాడు నిర్వహించుకోవాలి. బట్ జనరల్లీ స్పీకింగ్, లాట్ ఆఫ్ అంటే హెచ్చైన హ్యాపీ టైం. ఒక రోజులో 24 గంటలు నిద్రకి 8 గంటలు తీసేస్తే కానీ, ఒక రోజులో కానీ, ఒక నెలలో కానీ, వారంలో కానీ, ఒక పక్షము అంటే 15 days లో కానీ, ఒక త్రైమాసికము 3 నెలల్లో కానీ, మీరు ఏది తీసుకున్నా సరే, ఒక సంవత్సరంలో కానీ, ఒక దశాబ్ద కాలంలో కానీ, మీ జీవితంలో కాలంలో కానీ మీరు ఎంత మేర హ్యాపీగా ఉన్నారు, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్, డేస్, ఇయర్స్, అండ్ ఎన్ని అదే టైం కొలమానంలో ఎంతసేపు అన్హ్యాపీగా ఉన్నారు. ద మోర్ ద టైమ్ వీఆర్ హ్యాపీ, దట్ ఈస్ ద సక్సెస్ ఇన్ లైఫ్. అండ్ ద హ్యాపీనెస్, అవర్ హ్యాపీనెస్ కండిషన్ సప్లై పద్ధతిలో, అవర్ హ్యాపీనెస్ షుడ్ నాట్ బి ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ somebody's unhappiness. This is the primary check and this is the primary rule. ఇతరులకి ఎలాంటి హర్టు, హాము పక్కన పెట్టండి. ఏ రకమైన ఒక మాట చేత కానీ, ఒక చేత కానీ, ఒక ఆలోచన చేత కానీ, ఫార్చునేట్లీ మన లోపల ఉండే ఆలోచనలు వేరే వాళ్ళు పసికట్టలేరు. చాలా దైవాంశ సంభూతలు ఇది తప్ప. ఒకవేళ అలా పసిగడితే ప్రతిరోజు కూడా ప్రపంచ యుద్ధాలే జరుగుతాయి. సో గాడ్ హ్యాస్ గివెన్, గాడ్ అల్మైటీ, గాడ్స్ ఆర్ సెవరల్, అల్మైటీ ఈజ్ వన్. సర్వేశ్వరుడు మనకి కొన్ని శాపాలు ఇచ్చాడు, కొన్ని వరాలు ఇచ్చాడు. ఈ పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని కనుక మనం నమ్మితే, నమ్మకాలు అంటే మనిషి జీవించేది 1-3 స్వింగ్స్ లో. మనకి నవరసాలు ఉన్నాయి, నాట్యశాస్త్రము, నాటకీయ పద్ధతి. దీని ప్రకారంగా we live in 3 swings and we live with
ASV, again a short form. I say Arishad Vargalu. Kama, Krodha, Mada, Moha, Lobha, Matsarya. Ye are Ari, enemy, Shat, 6, Varga, group. Ye group of 6, the thing is that these are all negative features. We cannot avoid them. We cannot dim them. We can only minimize them. మహాయోగులైతే తప్ప వీటిని టోటల్ గా ఎలిమినేట్ చేయడం అనేది సంభవం కాదు. కానీ ప్రాక్టీస్ తో, సాధనతో వీటిని డిమ్ చేయవచ్చు. దీనికి మన తెలుగు లాంగ్వేజ్ లో చెప్పాలంటే వాట్ వి సే, చెప్పు కింద తేలు. చెప్పు తీసేస్తే, కాలు తీసేస్తే తేలు మనల్ని కరవచ్చు, తీయకపోతే దానికి బాధ. సో దిస్ ఈజ్ వన్ వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దీస్ థింగ్స్. ఎనీవే, ఐ వాస్ టాకింగ్ దిస్ కాలము, జీవితంలో మనం ఎంత ಹೆಚ್ಚು సమయము హ్యాపీగా ఉన్నామో అది పాయింట్. దానికి ఈ అరిషడ్ వర్గాలని మనము నియంత్రణలో పెట్టుకొని ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిది, ఎలిమినేట్ చేయలేకపోయినా. 3 స్వింగ్స్ అంటే ప్రకృతిలోనే అది ఉంది. మనం 24 గంటలు నవ్వుతూ ఉండలేము, 24 గంటలు కోపంగా ఉండలేము. సో వి షిఫ్ట్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. అంటే ఇవన్నీ ప్రకృతి సహజంగానే వచ్చినాయి. మనకి కొంత జ్ఞానము కానీ, కొంత విద్య కానీ ప్రకృతే మనకి మన ఏజ్ పెరిగినప్పటి నుంచి, చిన్నప్పటి నుంచి మొదలుపెట్టి మనము చనిపోయేంత వరకు, వాట్ ఈస్ లైఫ్? లైఫ్ ఈజ్ ఎ లైన్. సమ్టైమ్స్ వి సే లైఫ్ లైన్ connecting 2 points which are birth and death. And the length of lifeline of any person is a secret only known to the Almighty. Mana end point eppudu vastundo manaku teliyadu. It could be co-terminus with the birth point itself. Ala modalu petti అన్ని జీవులకు ఒక నియమిత లైఫ్ టైం ఇచ్చినట్టే మానవులకి 100 years ఇచ్చాడు. బట్ ఎక్సెప్షనల్, ప్రతి రూల్ కి జనరల్ అండ్ ఎక్సెప్షనల్. దిస్ ఈస్ ఎ జనరల్ రూల్. బట్ వీ హ్యావ్, ఈవెన్ ఇన్ ద ప్రజెంట్, వీ హ్యావ్ పీపుల్ హూ హ్యావ్ లీవ్డ్ బియాండ్ 100 years. సో ఎక్సెప్షన్ ని మనకి పరిగణలోకి తీసుకోకపోయినా కూడా 100 years మనం లైఫ్ టైం ని మనం డిస్కౌంట్ రూపంలో మన హెల్త్ ని, వెన్ ఐ టచ్ హెల్త్, వీ హ్యావ్ 2 types ఆఫ్ హెల్త్. శారీరక ఆరోగ్యము, మానసిక ఆరోగ్యము. ఈ రెండింటిని మన అలవాట్ల చేత, మన కుసంస్కారముల చేత, మన బ్యాడ్ కంపెనీల చేత, ఇవన్నీ మనమే సృష్టించుకుంటున్నాము. వీటి చేత మన శారీరక మానసిక ఆరోగ్యాన్ని తక్కువ చేసుకునేసి వీఆర్ టేకింగ్ ఎ డిస్కౌంట్ out of 100 and people are dying for not justified reasons like heart attacks, cancer, whatever, accidents. అజాగ్రత్త వలన యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ. కొన్ని థింగ్స్ మన కంట్రోల్లో ఉండవు. దట్ ఐఎమ్ నాట్ రెఫరింగ్, బ్రింగింగ్ దెమ్ హియర్. కానీ మన కంట్రోల్లో ఉన్న విషయాన్ని కూడా మనము నిర్లక్ష్య ధోరణితో నిర్లక్ష్యం చేసి మనం అకాల మరణము అనే పదం యూస్ చేస్తాము. We are taking a discount of 100. People are dying at 50s, 60s, 70s, whatever the reason. I add one more point here. We become all majors at the age of 18. దాన్ని రివర్స్ చేస్తే 81 వస్తుంది. మనం కనీసం 81 ఏట వరకు అయినా, కనీసం అంటున్నా, దట్ ఈస్ నాట్ ద ఫైనల్ ఆర్ అల్టిమేట్ అంతే అని కాదు, అంతవరకు we should lead a both physically and mentally happy life. So what I was telling, that a successful or a unnata జీవితంలో ఒకటి, harm not others, hurt not others, live not or be not happy at the cost of others. This is the fundamental things, minimum. Then number 2, help. Eyes many, అంటే మీ ambit లో నీకు కుదిరినంత వరకు, నీకు చేతనైనంత వరకు you help as many people as possible, either in cash or kind.
మనకి రెండే ఉంటాయి, ఫినాన్షియల్, నాన్ ఫినాన్షియల్, ఆర్ వి సే ద సేమ్ థింగ్, క్యాష్ ఆర్ కైండ్. మీకు నాలెడ్జ్ ఉంది, యూ డిస్ట్రిబ్యూట్ నాలెడ్జ్, వితరణ చేయండి. మీకు డబ్బులు బాగా ఉన్నాయి, కొంత కోట్ల ఆస్తి, కొన్ని వందల కోట్లు, ఈ రోజుల్లో 1-2 కోట్ల పెద్ద లెక్కలో లేదు, 100 కోట్ల ఆస్తుంది. ఇక్కడ కూడా మెటీరియల్ లీవింగ్ లో కొంత స్పిరిచువల్ ఎలిమెంట్ ని జోడించి జీవించినప్పుడే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఉన్నత జీవితము, ఉదాత్త జీవితము. అది లేకుండా 100% మెటీరియలిస్టిక్ జీవిస్తే అది జీవనము కాదు. ఉన్నత అనే దానికి నేను ఇంకొక షార్ట్ ఫామ్ లో ఐ యూజ్ ఉమా, UMA. పార్వతీదేవికి ఇంకొక రూపము ఉమా. మనకి పాత రోజుల్లో సినిమా కూడా వచ్చింది, ఉమా, చండి, గౌరీ, శంకరుల కథ. సో దీస్ ఆర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ Parvati in different these things. But I take this Uma, Uttamalu, Madhyamulu, Adhamulu. We can divide people into these 3 types. ఇది ఎవరికి వాళ్ళే చెక్ చేసుకోవాలి. మీరు చెక్ చేసుకోకపోతే ఎక్స్టర్నల్ వాళ్ళు దే విల్ చెక్ యూ. We don't harm or hurt other people for the reason that they will not keep quiet if you do so. ఒక్కొక్కసారి అంటే వాళ్ళకి శక్తి మీద పోరాడి ఆ తర్వాత వదులుకోవచ్చు. మీకు శక్తి ఎక్కువ ఉంటే యూ మే డూ ఆల్ నాన్ సెన్స్ థింగ్. మీ అందరికీ తెలుసు, 1 జనవరి నుంచి దట్ రామాయణ్ ఈస్ బీయింగ్ టెలికాస్ట్ టీవీలో వస్తుంది, చాలా మంది మీరు చూసి చూడొచ్చు. హౌ రావణ అక్వైర్డ్ పవర్, తపస్సు చేత, కష్టే ఫలి అంటాం మనము, కృషి బలత్వంతో. నేను ఐఎమ్ లిటిల్ ఫాండ్ ఆఫ్ దీస్ సాంప్రదాయక గ్రంథాలు, వాటి పట్ల కొంత మక్కువ చేత ఐ డైలీ సీ దోస్ థింగ్స్. బ్రహ్మదేవుడు ఎప్పటికీ ప్రత్యక్షం కాకపోతే రావణాసురుడు హీ వాస్ కట్టింగ్ హిస్ హెడ్. ఎవ్రీ టైమ్ హీ కట్స్ హిస్ హెడ్, అగైన్ బ్రహ్మ గివ్స్ ద హెడ్ అండ్ హీ బికమ్స్ he comes to life again. But his aim is Brahma Sakshatkaram. Ultimately Brahma సాక్షాత్కరిస్తాడు. ఇక్కడ రైవలరీ పాయింట్ నేను ఇక్కడ చెప్తుంది ఏంటంటే, పాస్ట్ లో నుంచి, అంటే రామాయణ, మహాభారత, భాగవతాలు ఇవన్నీ పాస్ట్ అయితే, ఈ పాస్ట్ లో నుంచి కాంటెంపరైజ్ చేస్తూ అవన్నీ దాంట్లో ఎలిమెంటరీ థింగ్స్, దానికి చేంజ్ ఉండదు. స్టోరీ అండ్ ఆల్ ఈజ్ సెకండరీ. బట్ వాట్ ఈస్ ద క్యాచ్ పాయింట్ అనేది మనం తీసుకునేసి దానిని కాలాంతర అనువాదము, నాట్ లాంగ్వేజ్ టు లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేషన్ కాదు. శంకరాచార్యులు 8th century, అరౌండ్ 12-13 hundreds of years బ్యాక్, కానీ ఆయన చాలా ఎలిమెంటరీ విషయాలు చెప్పారు, విచ్ ఆర్ టైమ్ యూనివర్సల్స్. నేను టైమ్ యూనివర్సల్, ప్లేస్ యూనివర్సల్ అనేటువంటి పదాలు వాడుతుంటాను. టైమ్ యూనివర్సల్ అంటే అది ఎల్లకాలము, అది సత్యము, నిత్య సత్యము. NS తెలుగులో మనము సంస్కృతైజ్ తెలుగులో చెప్పాలంటే నిత్య సత్యము, దట్ ఈస్ టైమ్ యూనివర్సల్. ఆల్ ద టైమ్స్ ఇట్ హోల్డ్స్ గుడ్. ఇంకొకటి ప్లేస్ యూనివర్సల్. ఇండియాలో కూడా అదే, ఆస్ట్రేలియాలో కూడా అదే, ఏ ప్లేస్ లో కూడా చెల్లుబాటు అయ్యేది అవి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హ్యూమన్ బిహేవియర్. Humans cannot live without breathing in, without breathing out. Even in Australia, America, Pakistan or India, these are the rudimentary, elementary, fundamental things which are governed by the rules of nature. So we have rules of nature on one side and man-made rules, whatever you say, constitution of a particular country and the several acts made under the, according to the constitution passed by the parliament or assembly, whatever, and according to that they are implemented by GOs, law and order, whatever it is, ivanni man made. Ivanni they are all subordinate to natural laws. Ee జ్ఞానము ప్రభుత్వంతో సహా సిటిజన్స్ అందరికీ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. This point I very honestly, sincerely and very stubbornly share. అంటే ప్రకృతి పరమైన నియమాల ఉల్లంఘనతోని మీరు సెకండరీ లెవెల్లో మనం కల్పించుకున్న మన సౌకర్యాల కోసం మనం కల్పించుకున్న నియమాలతో జీవితంలో we cannot attain any satisfaction, which means success.
This is another thing. Now, basically, we need to understand the purpose of life. We never know the cause of our birth. మనం ఇందాక ఏఎస్సి ఎమోషన్స్ వీటితోనే మనము జీవనము గడుపుతున్నా కూడా దానికి కింద వి ఆల్సో హ్యావ్ సంథింగ్ లైక్ ట్రేట్స్. ప్రతి మనిషికి హ్యూమన్ ట్రేట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి. దే ఆర్ రన్నింగ్ ఇన్ టు సమ్ థౌసండ్స్ ఆఫ్ ట్రేట్స్. బేసిక్ ట్రేట్స్ కొన్ని ఉంటాయి విచ్ ఆర్ ఫ్యూ ఇన్ నంబర్. సో వీటిని ఆధారంగా మనకున్న సంస్కారాలు, అలవాట్లు, ఎస్ఏ సంస్కారాలు కొన్ని జన్మసిద్ధంగా భర్త వచ్చినటువంటివి కొన్ని అయితే, మనము అలవరుచుకున్నవి అలవాట్ల రూపంలో మొదలయ్యి దే మే ఎలివేటెడ్ టు ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ సంస్కారం. అంటే అలవాట్ల కన్నా మించింది సంస్కారము. చెడు సంస్కారాలను వీసే కుసంస్కారాలు, మంచి సంస్కారాలను వీసే సత్ సంస్కారాలు. సో మైండ్ యువర్ సంస్కారాస్, మైండ్ యువర్ సంస్కారాస్, మైండ్ యువర్ హ్యాబిట్స్. ఇక్కడ వింటున్న వాళ్ళు కానీ తదుపరి వింటున్న వాళ్ళు కానీ వీ నీడ్ టు ఎవాల్యుయేట్ దీస్ థింగ్స్. మనము బర్త్డేలో సెలబ్రేట్ చేస్తాం ఎవ్రీ ఇయర్. బర్త్డే బ్యాష్ అని బర్త్డేలో కొన్ని దారుణాలు చదివి బర్త్డే బాయ్ ఆర్ గర్ల్ ఈజ్ గెట్టింగ్ కిల్డ్ ఓవర్ నెగిటివ్ ఎంథూజియాజం. దేనికైనా కూడా మంచి విషయానికి కూడా దేర్ ఇస్ ఏ లిమిట్. చెడు విషయాన్ని అంకురంలోనే చెడగొట్టాలి, అంటే డిస్ట్రాయ్ చేయాలి. ఇక దానికి ఏదో కొంత కన్సెషన్ లిమిట్ అనేది ఉండదు, థియరిటికల్లీ అట్లీస్ట్. కానీ అవి కూడా మనం పాక్కుంటూ మనలోకి ప్రవేశిస్తుంటాయి. వీ హ్యావ్ టు మైండ్ ఇట్. దీన్ని మనం మోడర్న్ లాంగ్వేజ్లో విసే స్వాట్. నేను ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్తున్నాను. స్ట్రెంగ్త్, వీక్నెస్, ఆపర్చునిటీ, థ్రెట్ అని ఇట్లా. అంటే పాశ్చాత్యాల సైకాలజిస్టులు వాళ్ళు ప్రవేశపెట్టినవి కొంచెం సింపుల్గా ఉంటాయి. మన దానికి ఏంటంటే మనకి భాషా పట్టులో ఉండాలి, మన ప్రాచీన గ్రంథాలని. అందుకే అందరికీ సంస్కృతం రావాలని కూడా నేను చాలా షేర్ చేస్తుంటాను. మన ప్రాచీన వాంగ్మయం అంతా మనకు కావాల్సింది ఒక సరి అయిన జీవన విధానాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి కావలసిన పరిజ్ఞానం అంతా కూడా సంస్కృతంలో ఉంది. సంస్కృతం నేర్చుకోవడం అంత పెద్ద కఠినమైన విషయమేం కాదు. ఆకెళ్ళ ప్రభాకర్ రావు కూడా సంస్కృత క్లాసెస్ తీసుకుంటుంటారు, కొంతమంది వింటుంటారు. నేను కూడా ఆ 4 ఎలిమెంటరీ ఎగ్జామ్స్ ఆఫ్ సంస్కృత పాస్డ్. సంస్కృతం ఎవరు మాట్లాడినా కూడా ఆల్మోస్ట్ 82, నేను మాట్లాడలేకపోయినా 80 to 90% of it understand. I always keep telling that any Indian should know 5 languages. One is universal language Sanskrit. దేవ భాష అంటాం మనము. దేవతలు ఉన్నారు లేదు ఆ నమ్మకానికి అట్లా వదిలేస్తే దేవ అంటే ఉత్తమమైన అని తీసుకోవచ్చు. మనుషుల్లో కూడా దైవ స్వరూపులు ఉన్నారు, ఆర్డినరీ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళు దైవ మానవులు హయ్యర్ లెవెల్, మానవ మానవులు సెకండ్ లెవెల్, పశు మానవులు యానిమల్ బిహేవియర్. యానిమల్ బిహేవియర్ మనలో ఉంటుంది అందరిలో, కానీ ఇట్ షుడ్ బి ది ఐజ్ లిటిల్ as possible, మేబీ 1 or 2%. అంతకు మించి ఎక్కువ ఉంటే వి ఆర్ కాల్డ్ పశు మానవులు. ఇంకా కిందికి పోతే రాక్షస మానవులు. సో దైవ మానవులు, మానవ మానవులు, పశు మానవులు, రాక్షస మానవులు అని మానవుల్లోనే ఇన్ని వెరైటీస్ ఉంటాయి. మన ఎక్స్పీరియన్స్ లో మనకు ఉన్న వాళ్ళతో టచ్ చేస్తే, ఇంక్లూడింగ్ మనల్ని కూడా ఎవాల్యుయేట్ చేసుకుంటే అందరికీ 100% ఏమి ఉండవు. వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ దైవగుణాలు యు ఆర్ హ్యావింగ్, వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రాక్షస గుణాలు యు ఆర్ హ్యావింగ్, వాట్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఏ నార్మల్ హ్యూమన్ బిహేవియర్, హ్యూమన్ బీయింగ్ ఏముంది, రాక్షస గుణాలు మరీ నెగిటివ్, మరీ వర్స్ట్ ఏమున్నాయనేది మనము తెలుసుకోవాలి. బేసికల్లీ దాన్ని మనము మేనేజ్మెంట్ లో వి యూజ్ ద వర్డ్ స్టేటస్ రిపోర్ట్. ఎక్స్టర్నల్ గా దేనో ఏ ప్రాజెక్ట్ గురించి స్టేటస్ కాదు. యు నో స్టేటస్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ బీయింగ్, వాట్ యు ఆర్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఐడియల్ స్టేట్, వాట్ యు షుడ్ బి ఎట్, అండ్ వాట్ ఈస్ ద గ్యాప్. ఫిల్ ద గ్యాప్ అండ్ రీచ్ ద టాప్ మోస్ట్ పొజిషన్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ సే దిస్ ఉన్నత జీవన విధానం, ఉన్నత ఉత్తమ జీవన విధానము. దెన్ know your talent, TYK. Know your potential,
PYK. నేను తారుమారుగా వాడుతుంటాను. టిక్ అండ్ పిక్. TYK టిక్, నో యువర్ టాలెంట్. PYK టిక్, నో యువర్ పొటెన్షియల్. చాలా మంది దే పర్ఫార్మ్ మచ్ బిలో దేర్ పొటెన్షియల్. కారణాలు ఏమైనా ఉండొచ్చు. వారిలో నిద్రాణమై డార్మెంట్ గా ఉండేటువంటి పొటెన్షియల్ ను వారు బయటికి తీసుకు రాకుండా ఉండవచ్చు. హనుమంతునికి తన కెపాసిటీ తనకు తెలియదు అనేసి మనం రామాయణంలో అక్కడిక్కడ వింటుంటాము. unless the other party reminds him. When I will come back to this, when I say other party, మనకి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ప్రకారంగా కూడా అంటే ఇవన్నీ సెకండరీ లెవెల్స్ కాబట్టి ఇవన్నీ ప్రైమరీ లెవెల్ విషయాలు మనకి తెలిస్తే సెకండరీ థర్డ్ టెర్షరీ లెవెల్స్ మనకి అక్కర్లేదు. ఆటోమేటిక్ గా దే ఆర్ వెరీ సింపుల్. వన్స్ యు ఆర్ థరో విత్ ద ప్రైమరీ traits, primary qualities, primary knowledge, primary information. We have first, second and third person అని మనం చిన్నప్పుడు గ్రామంలో నేర్చుకున్నాం. నేను ఫస్ట్ పర్సన్. నా ఎదురుగా ఏమన్నా ఉంటే కూర్చుంటే రియల్ గా కానీ వర్చువల్ గా కానీ సెకండ్ పర్సన్. ఒక గ్రూప్ కూర్చున్నా కూడా గ్రూప్ వర్సెస్ గ్రూప్ కూడా ఫస్ట్ పర్సన్ సెకండ్ పర్సన్ తీసుకోవచ్చు, ఇండివిజువల్ ఆర్ గ్రూప్. వీళ్ళిద్దరు కలిసి ఇఫ్ ఆర్ రిఫరింగ్ టు ఎ థర్డ్ పర్సన్, that is a third person or third party. మనం మేనేజ్మెంట్ ట్రీట్మెంట్స్ లో వాటిలో కూడా అగ్రిమెంట్స్ లో కూడా థర్డ్ పార్టీ డిస్క్లోజర్ ఆఫ్ దోస్ థింగ్స్ వి యూజ్ దోస్ వర్డ్స్. ఇవన్నీ సెకండరీ టెర్షరీ లెవెల్ ప్రాథమికమైనటువంటి విషయాల్ని మనం క్యాచ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. దెన్ శంకరాచార్య విరచిత వివేక చూడామణికి ప్రస్తుతము మనం అనుసరిస్తున్న జీవన శైలి జీవన విధానానికి ఏమైనా లింక్ ఉందా అంటే డెఫినెట్గా ఉంది. మీలో ఎంతమంది ఇక్కడున్న వాళ్ళల్లో ఎంతమంది వివేక చూడమని బుక్ చదివారో లేదో నాకు తెలీదు, బట్ ఐ హ్యావ్ రెడ్ ఇట్. ఈ ఉత్తమమైనటువంటి పుస్తకాలు ఒక రీడింగ్ సరిపోదు. కనీసం ఒక 20-30 రీడింగ్స్ ఇస్తే తప్ప, కనీసం అన్నాను, అది ఎండ్ పాయింట్ అది కాదు. We will get to know something of it. ఆ బుక్ టైటిల్లోనే వివేకము, దట్ వీ హ్యావ్ డెల్ట్ ఇట్ ఆల్సో. విజ్ఞానం ఉంది, వివేకం లేదు, వాట్ ఈస్ ద యూస్? భక్తి ఉంది, శ్రద్ధ లేదు, శ్రద్ధ ఉంది, భక్తి లేదు, డివోషన్ లేదు, డివోషన్ టు డ్యూటీ లేదు, డ్యూటీ చేస్తాడు, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్డ్ కాదు. డ్యూటీ షుడ్ బి కపుల్డ్ విత్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. కొన్ని శబ్దములు పదములను విశ్లేషణ చేసి వీ కెన్ ఇంప్రూవ్. దిస్ ఈస్ మై ఛాలెంజ్ ఇన్ ద సెన్స్, నేను విశ్వసించే దీస్ థింగ్స్. అంటే మనకి హైయెస్ట్ వొకాబులరీ, గుడ్ వొకాబులరీ. ప్రతి దాంట్లో ఐ యూజ్ వన్ మోర్ అక్రానిమ్, బగ్, BUG, గుడ్, బ్యాడ్, అగ్లీ. 100% గుడ్ ఉండడం కొంచెం కష్టమైనా కూడా ఇన్ జనరల్ జన సామాన్యానికి, కానీ కనీసం 80-90% ఉన్న గుడ్ విషయాలు ఉండాలి కదా. బ్యాడ్ విషయాలు మనం తప్పించుకోలేము, బికాస్ వీఆర్ ఆర్డినరీ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఎవరైనా తిరిగి మనం కొడతాము, అంతకన్నా పరుష భాషలో మళ్ళీ తిడతాము. సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఏ కంట్రోల్ ఆన్ అస్. కంట్రోల్ మేనేజ్మెంట్ రెండు పదాలు. మేనేజ్మెంట్ లో కంట్రోల్ ఒక భాగము. మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ అట్ ద హయ్యర్ లెవెల్ అండ్ కంట్రోల్ ఈజ్ ఎ కాంపోనెంట్. వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద స్కిల్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ కంట్రోల్. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ మేనేజ్ అదర్స్. వీ కెనాట్ కంట్రోల్ అదర్స్, బట్ వీ కెన్ మేనేజ్ outside the control also, say by influencing the way you talk, the way you behave should influence the other persons. This is one thing we need to keep in mind. So విజ్ఞానముతో పాటు వివేకము ఉండాలి. అందుకనే పాత రోజుల్లో సెంచరీస్ బ్యాక్ ద స్టూడెంట్ యూస్డ్ టు బి సెలెక్టెడ్ బై ద టీచర్. ఇప్పుడు మనకు ఏకలవ్య వృత్తాంతము అవన్నీ చూసినా కూడా అంటే we should not blindly go by this one. Analytical skill ఉండాలి, నాలెడ్జ్ స్కిల్, రెండు విషయాలు అనలైజ్ చేసి దానిలో ఏ పార్ట్ లో ఎంత సత్యం ఉందో అదే గ్రహించాలి, మిగిలింది వదిలేయాలి. లైక్ ఏ హంస, రాజహంస. ద పాయింట్ వై ద టీచర్స్
are not giving education to the what we say undeserving student అంటే ఆయన ఆ విద్య నేర్చుకున్న తర్వాత he may misuse it, abuse it. నేను ఆ పదం అన్నప్పుడు there is a set of words with respect to use. Unuse. నాకు నాలెడ్జ్ ఉంది, నేను యూస్ చేయ. వాట్ ఈస్ ద యూస్? నో యూస్. సో వి అన్యూస్ జరుగుతుంటుంది చాలా చోట్ల. అండర్ యూస్. నాకు 10 రెట్లు 10లో 0-10లో 8 రెట్ల విజ్ఞానం ఉంది, బట్ ఓన్లీ నేను 5-4లోనే ఆపరేట్ చేస్తున్నాను. మేనేజ్మెంట్ లాంగ్వేజ్ లో విసే ఇన్స్టాల్డ్ కెపాసిటీ అండ్ యూటిలైజ్డ్ కెపాసిటీ అని అంటాం. సో అన్యూస్, అండర్ యూస్, ప్రాపర్ యూస్ అంటే కింది నుంచి పైకి వెళ్తున్నాను. ఇది చాలా తక్కువ మంది చేస్తారు. ఇంకా పోతే మిస్యూస్, అబ్యూస్. మిస్యూస్ దురుపయోగము, అబ్యూస్ మిక్కిలి దురుపయోగం. అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ నేను అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటంటే ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో కానీ కార్పొరేట్ జాబుల్లో కానీ వాళ్ళు ఎంతసేపు ఈ అర్థమెటిక్, ఇంగ్లీషు, లాజిక్ సెన్సు ఇవి ఉన్నాయని చూస్తారు కానీ క్యారెక్టర్ రిలేటెడ్ ఎవాల్యుయేషన్ లేదు. ఇతనికి సేవా ధర్మము, సమాజానికి సేవ చేయాలనేటువంటి బుద్ధి ఎంతో కొంత అట్లీస్ట్ పాస్ మార్క్ లెవెల్లో ఉందా లేదా అనేటువంటి రిటర్న్ టెస్ట్ లెవెల్లో కానీ ఇంటర్వ్యూ లెవెల్లో కానీ నాకు తెలిసి లేవు. సో అల్టిమేట్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్, పీపుల్ ఎంటర్ ఇన్ టు హయ్యర్ పొజిషన్స్ లైక్ రావణాసుర. రావణాసురుడికి ఊరికినే రాలేదు పవర్, కష్టపడ్డాడు నో డౌట్. కానీ వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశాడు? హీ అబ్యూస్డ్ ఇట్ బియాండ్. అబ్యూజ్ ఇస్ బియాండ్ మిస్యూస్. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్. దెన్ we do not know why we are born, but మనకున్న కొద్దిపాటి లాజికల్ సెన్స్ ని పునర్జన్మ అంటే ఏం లేదు సార్, నా అండర్స్టాండింగ్ లో ఇట్స్ రీసైక్లింగ్. మెటీరియల్ ప్రపంచంలో మనం ఏదైతే వస్తువుల రీసైక్లింగ్ చూస్తున్నామో ఎట్ ద బ్యాక్ ఆఫీస్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్, మిడిల్ ఆఫీస్, బ్యాక్ ఆఫీస్ లెవెల్లో దేర్ షుడ్ బి రీసైక్లింగ్ కదా. అంటే ఈ సృష్టి క్రమము యుగాంతము వచ్చేంత వరకు మనం ఎంతసేపు సంవత్సరాంతం చూస్తుంటాము, న్యూ ఇయర్కి వస్తాము, క్యాలెండర్, టర్న్ ద పేజ్, రన్ ద వర్క్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్, సింపుల్ థింగ్స్ వీఆర్ డూయింగ్. యుగాంతం ఎప్పుడు వస్తుంది? ఎప్పుడైతే సమస్త జీవరాశులు ఏకకాలములో క్రమక్రమంగా నాశనం అయిపోయి చివరికి ఒక జీవరాశి కూడా మిగిలి ఉండకుండా ఉన్నప్పుడు యుగాంతము అయ్యి మళ్ళీ యుగం ప్రారంభం కావచ్చు. దీనికి మనకి అనుభవం ఉండదు. మనది షార్ట్ లైఫ్ ఆఫ్ 100 years కాబట్టి మనము ఒక రకమైనటువంటి ఊహలో కానీ ఒక రకమైనటువంటి కల్పనలో కానీ వీ హ్యావ్ టు మనకున్న ప్రాచ్య పుస్తకాల ఆధారంగా, రైటింగ్స్ ఆధారంగా వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ సర్టెన్ థింగ్స్. కొన్ని మనకి నమ్మకానికి చేరువలో లేకపోయినా కూడా ఇది పాటిస్తే మనకి నష్టం లేదు కన్నా అన్న ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ తోని కలిగి ఉండాలి. బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్, వీ షుడ్ పాస్ ఆన్ టు ద అదర్ సైడ్, వీ షుడ్ నాట్ టేక్ అవర్. దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ వాట్ ఐ ఫీల్ అండ్ ఆల్సో ఐ ప్రాక్టీస్. బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ షుడ్ బి అలౌడ్ టు ద అదర్ సైడ్ unless there is a concrete proof and evidence to the contra. దానికి వ్యతిరేకంగా ఇదమిద్దమైనటువంటి ప్రూఫ్ ఉంటే తప్ప. దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. సరే, పుట్టాము, వీ డు నాట్ నో వాట్ ఫర్ వి ఆర్ బార్న్. మనం ఈ పునర్జన్మ సిద్ధాంతాన్ని బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ కింద తీసుకుని పాటిస్తే కనుక ఆత్మకి పరంపరల జన్మ పరంపరలో మనకి అకౌంటెన్సీ గురించి కూడా వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. అంటే రివర్స్ మైగ్రేషన్ లో అకౌంటెన్సీ గొప్ప విద్య కాదు, ఇవన్నీ ప్రైమరీలో నుంచి వచ్చినవి, సెకండరీ టెక్స్ట్ లో లెవెల్లో వచ్చినాయి. అకౌంటెన్సీ లో యూస్ 2 words, క్యారీడ్ ఓవర్, బ్రాట్ ఫార్వర్డ్. జనరల్ లెడ్జర్ అని ఉంటుంది మనకి ఒకటి. అంటే ఇయర్ ఎండింగ్ కి ఓన్లీ ప్రాఫిట్, ఇన్కమ్, ఎక్స్పెండిచర్, ప్రాఫిట్ లాస్ రిలేటెడ్ ఆ ఇయర్ కి క్లోజ్ అవుతాయి. బట్ ద క్యాపిటల్ items will be carried out to the next year under the general head of that is assets and liabilities. Assets and liabilities
మన వాళ్ళు పాత రోజుల్లో పాప పుణ్యాలు అని ఒక బెదురు కోసం కానీ వాస్తవంలో కానీ చెప్పారు. బెదురు కోసం కూడా చెప్తే మంచిదే కదా. టీచర్ దండిస్తాడు, వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్ ఫర్ అవర్ బెటర్మెంట్. పాపము పుణ్యము, గుడ్ బ్యాడ్, రైట్ రాంగ్, ఆల్వేస్ బి ఆన్ ద రైట్ సైడ్. ఐ యూజ్ వన్ మోర్ అక్రానిమ్, PAN, 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 రివర్స్ చేస్తే NAP, NAP. ఈ రెండు కూడా ఆంగ్ల పదాలే, కానీ నేను అక్రానిమ్లో పాజిటివ్, కుదరకపోతే న్యూట్రల్, అంటే నైదర్ పాజిటివ్ నార్ నెగిటివ్, నెవర్ బి నెగిటివ్. పాజిటివ్, న్యూట్రల్ అండ్ నెగిటివ్, నెవర్ గో టు ద లెవెల్ ఆఫ్ నెగిటివ్. Be as positive as possible, or if you are sliding down, halt at neutral. Don't go into negative. This is another thing. అంటే మనము ఉన్నతమైన జీవన విధానంలో పాటించాల్సిన విషయాల్లో ఇది ఒకటి. సరే, పునర్జన్మ నుంచి బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ అయినప్పుడు, అక్కడ క్యారీ ఓవర్ ఇక్కడ బ్రాడ్ ఫార్వర్డ్ అయినప్పుడు, వి క్యారీ టూ థింగ్స్ ఇన్ అవర్ మైండ్ ఆర్ అవర్ హెడ్. మన నెత్తి మీద, మన వీపులో రెండు మూటలు ఉంటాయి. ఒకటి శాపాల మూట, ఇంకొకటి వరాల మూట. దిస్ ఈజ్ అగైన్ సబ్జెక్ట్ టు బిలీఫ్, ఆర్ ఇంగ్లీష్లో వి సే CAB, క్యాప్, అక్రానిమ్, కర్సెస్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్. ఈ జీవనంలో, అంటే ఈ జీవనంలో ఏం జరుగుతుందో మనకు ఒకవేళ పూర్వజన్మలో ఉండుంటే కనుక అప్పుడు కూడా అదే జరుగుతుంది, ఎప్పుడైనా అదే జీవితం కాబట్టి. అయితే మనుష్య జన్మనే రిపీటెడ్ గా వస్తుందా లేదా అని వీటన్నిటికీ ప్రూఫ్స్ లేవు. కొంతవరకు బిలీఫ్స్, కొంత మన ఊహా కల్పన చేత మనం దానికి ఎంతెంత వెయిటేజ్ ఇస్తుంటామో అంతవరకే మనం స్వీకరించాలి. అండ్ ఇట్ ఈస్ డెట్ అట్ ద ఇండివిజువల్ లెవెల్. సామూహికంగా ఇది ఇదే విధంగా ఇదే మనం చెప్పడానికి కూడా వీళ్ళు లేదు. వాట్ ఈస్ పాపం? వెన్ వీ హర్ట్ ఎ పర్సన్, వెన్ వీ పుట్ ఎ అదర్ పర్సన్ టు ఎ లాస్, హీ విల్ డెఫినెట్లీ మీతో ఫైట్ చేసే కెపాసిటీ లేకపోయినా, ఫైట్ చేసే గెలిచే కెపాసిటీ లేకపోయినా కూడా ఆయన మనస్సులో హీ విల్ కర్స్ యూ. మరి మనకి వైబ్రేషను, వైబ్స్, వైర్లెస్ కనెక్టివిటీ ఇవన్నీ అంటున్నాం కదా. మరి ఆ శాపము మీకు ఏదో ఓ రీతిలో ఇన్స్టెంట్ గా కానీ, ఇన్ కోర్స్ ఆఫ్ టైం కానీ అది మీ మీద పనిచేస్తుందా లేదా? ఐ విల్ లీవ్ ఇట్ టు ద కామన్ సెన్స్ ఆఫ్ యూ అండ్ యువర్ బిలీఫ్ సిస్టమ్, లాజికల్ సెన్స్, ఊహాశక్తి, కల్పనా చతురత. మీరు వాట్ ఎవర్ యూ ఇన్వోక్, యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్. సో అల్టిమేట్ ఏంటంటే, అవన్నీ మనం విశ్వసించకపోయినా కూడా by mere common sense, why should we hurt others? Why should we harm others? Why should we unnecessarily, even necessary unte kuda, why should we cause unhappiness to other person or the soul in the person? Atma soul, when we say the soul is common, అంటే ప్రపంచ వ్యాప్తంలో అన్ని మనుషులకి ఒక లెవెల్ వరకు కామనాలిటీ ఉంది. I will quote one or two commonalities. One commonality is that అందరికి ప్రాణం ఉంది, చస్తే శవము. ప్రాణం కామనే కదా, దీంట్లో హెచ్చు ప్రాణము తగ్గు ప్రాణం అనేది ఏమి లేదు. నెక్స్ట్ లెవెల్ జీవంలో సెకండరీ, కొంత చాలా చైతన్యము, చాలా లైవ్లీ పర్సన్ అంటాం మనము. చైతన్యము, ప్రకాశము, జీవ కళ మే వేరీ ఇన్ పీపుల్, బట్ ద ప్రాణం ఈజ్ నార్మల్. దెన్ ఆల్ పీపుల్ డూ బిబో, అగైన్ అక్రానిమ్, BIBO, బివో చేస్తారు. PK శర్మ, బిబో, బ్రీత్ ఇన్ బ్రీత్ అవుట్. ఇది లేకుండా ఎవరు చేస్తారు? ప్రజలు చిన్న చిన్న విషయాలకు కొట్లాడుతుంటారు. నీదా కమ్యూనిటీ, నాది కమ్యూనిటీ, నీదా రిలీజను, నాది రిలీజను. వి ఫర్గెట్ దట్ వీఆర్ ఆల్ హ్యూమన్స్. అది కూడా వదిలేస్తే వీఆర్ ఆల్ life beings. We don't have any ethical moral right according to the natural laws to harm any living or non-living being, even non-living being. You are handling a book, దాన్ని జాగ్రత్తగా పెట్టు, పఠించిన తర్వాత వస్తువుని ఎత్తేయకు. దానికి ప్రాణం ఉందో లేదో ఇట్స్ ఎ డౌట్ఫుల్ థింగ్. దానికి ప్రాణం ఉండొచ్చు, నా విశ్వాసం అది, కానీ ఇట్ కెనాట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ సెల్ఫ్. దానికి 0.00001 ప్రాణం ఉండొచ్చు అని నేను ఐ పాస్ ఆన్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ టు ఇట్. అందుకని ఒక కుర్చీ పెట్టినా, ఒక టేబుల్ పెట్టినా, ఒక గిన్నె ఏది హ్యాండిల్ చేసినా కూడా హ్యాండిల్ స్మూత్లీ, నాట్ రఫ్లీ. ఇట్ మే గెట్ హర్ట్, ఇట్ మే కర్స్ యూ. జైనులు మూతికి బట్ట కట్టుకుంటారు,
బై ఎనీ ఛాన్స్ చిన్న ఇన్సెక్ట్కి ముక్కులోకి పోయి మరణిస్తాయేమో అనేది అంత కాషియస్గా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. అంటే టు ద ఎక్స్టెంట్ వీ కెన్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. ప్రాక్టీస్ సాధన ఎప్పుడు వస్తుంది? మనకి నాలెడ్జ్ ఉంటే. నాలెడ్జ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? మనకి మంచి సంస్కారాలు ఉంటే. సంస్కారాలు ఎట్లా అలవడతాయి? పూర్వజన్మలో మంచి చేసుకుంటే పుట్టుకతోనే వస్తాయి. పోనీ రాలేదనుకోండి, ఈ జన్మలో మంచి వాళ్ళతో సంచరిస్తే, వాళ్ళ సహచారంలో ఉంటే వి గెట్ గుడ్ క్వాలిటీస్. ఫస్ట్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ద లైఫ్లో ఫస్ట్ 15-20 ఇయర్స్ లేకపోయినా కూడా మనం కంపెనీ డెవలప్మెంట్ చేసుకుని పోయి పూర్వజనంతో బ్యాక్లాగ్ నెగిటివ్ ఉన్నా కూడా వీ కెన్ మేక్ ఇట్ పాజిటివ్. సో నౌ purpose of life we should understand. Having born, we all know that we will die one day or other. Then PET, pet cat to pet dog kadu, acronym permanent, eternal, temporary. Eternal enti? Sun, moon, panchabhutalu eternal. Certain things are eternal. Nature eternal, universe eternal. యుగాంతం వచ్చినా కూడా యూనివర్స్ విల్ స్టే. ఈ వరల్డ్ పోవచ్చు, బట్ స్టిల్ సమ్ రెసిడ్యూ సంథింగ్ విల్ బి ఆల్వేస్ దేర్. సో వెరీ ఫ్యూ ఎటర్నల్ ఎంటిటీస్ ఆర్ దేర్. మిగిలిన ఎన్ని టెంపరీ. ఈ పర్మనెంట్ అన్న పదమే లేదు, ఇది మానవుడు సృష్టించిన పదము. ఓన్లీ టెంపరీ, వెదర్ ఏ షార్ట్ టెంపరీ ఆర్ ఏ లాంగ్ టెంపరీ. లాంగ్ టెంపరీ అని వి సే పర్మనెంట్. మా అబ్బాయికి పర్మనెంట్ జాబ్ వచ్చిందండి, ఏదో LICలోనో ఎక్కడ పర్మనెంట్ 60 ఏళ్ళకి యూ టు రిటైర్. సో వేర్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ పర్మనెన్స్? ఎట్ ద మోస్ట్ వీ కెన్ సే ఇట్స్ ఏ లాంగ్ టెంపరీ, నథింగ్ బియాండ్ దట్. సో వీ హ్యావ్ ఓన్లీ eternal entities, very few, which are basically required the foundation for this world to run, for this universe to run. అవి వదిలేస్తే మిగిలిన ఎన్ని టెంపరీ, ఐదర్ ఇన్స్టెంట్, కొన్ని గంటల ఆయువు ఉన్న క్రిమి కీటకాలు ఉన్నాయి, కొన్ని అవర్స్, డేస్, వీక్స్, మంత్స్, ఇయర్స్. ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ దిస్ వే. అండ్ ఎంత గొప్ప జీవికైనా కూడా తాబేలు ఎక్కువ కాలం బతుకుతుందనేది, కాకి ఎక్కువ కాలం బతుకుతుందనేసి sayings are there. Maybe some 400-500 years at the most, అంతకు మించి లేదు. అగైన్ ఇట్స్ ఏ లాంగ్ టెంపరీ. మరి ఈ టెంపరీ ఫేజ్ లో హౌ షుడ్ వి లివ్? ఆంగ్లంలో 5WH అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది. 5W అంటే W తోనే 5 పదాలు, H తోనే ఒక పదము. H తో పదము హౌ, HOW హౌ. ఈ 5 పదాలు W తో వచ్చేది వాట్, హూ, వై, వేర్, వెన్. సో ఈ 5+1 నేను తెలుగులో వీటికి సమానంగా 6 ఏలు. ఆ హెచ్ను కూడా ఏలో చేస్తే ఎవరు, ఎప్పుడు, ఎక్కడ, ఎందుకు, ఎటులా, సంథింగ్ లైక్ 6 ఏళ్ళతో వస్తాయి. ఇంగ్లీష్లో అయితే 5WH. మనకి ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా ఈ 6 పారామీటర్స్ తో నుంచి వీ కెన్ గో టు ద సోర్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం. ఇఫ్ యూ వన్స్ టచ్ ద సోర్స్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లం, ఆటోమేటికల్లీ మనకు ఉండేటువంటి జ్ఞానాన్ని బట్టి, మన జ్ఞానం సరిపోకపోతే ఆల్వేస్ వీ కెన్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద అదర్ లర్న్డ్ పీపుల్, దోస్ హు ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ నాలెడ్జ్. దానికి మనకు షై ఫీల్ కావాల్సిన పని, సిగ్గుపడాల్సిన పని లేదు. అలాగే చాలా మంది నాకన్నా తక్కువ ఏజ్లో ఉండేవాడు, తక్కువ పొజిషన్లో వాడి దగ్గర నేను పోయి అడగడం ఏంటి అన్న ఒక రకమైనటువంటి అహంభావము, అహంకారం ఉంటుంది. అది అక్కరలేదు. మనకి బాలవాక్కు బ్రహ్మవాక్కు అనే ఒక సేయింగ్ ఉంది. అది కాకుండా చైల్డ్ ప్రాడిగి అని ఉంది. కొంతమంది 8-10 ఏళ్ళకే ఒక 30-40 ఇయర్స్ ప్రాక్టీస్ చేసినా సంపాదించలేనంత విశేష జ్ఞానాన్ని దే ఆర్ ఎగ్జిబిటింగ్ ఎట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 8-12 years, particularly in music, dance and other things. మరి ఇక్కడ మన పూర్వజన్మలు నమ్మాలి కదా. దిస్ ఈస్ కమింగ్ as a carry over of their performance, of their krushi in the previous janma.
అక్కడ వాళ్ళు టోటల్గా దే కుడ్ నాట్ డిప్లీట్ ఇన్ ద సెన్స్ పుట్ టు యూస్. అండ్ నౌ విత్ దట్ బ్యాక్లాగ్ అంటే నెగిటివ్ బ్యాక్లాగ్ కాదు, విత్ ద బ్యాలెన్స్, ఐ షుడ్ సే యూజ్ ద వర్డ్ బ్యాలెన్స్ తోని వస్తున్నారు. దిస్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో జ్ఞానానికి, విజ్ఞానానికి, వివేకానికి ఆయుతో పని లేదు. కెపాసిటీ ఉందా, పొటెన్షియల్ ఉందా, ఎవరి దగ్గర ఏది ఉంటే మన దగ్గర ఏది లేదో అది నేర్చుకోవడానికి మనము నామోషిగా ఫీల్ కావాల్సిన పని లేదు. దిస్ ఈజ్ అనదర్ థింగ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్? మీరెవరైనా మీ నోట్బుక్ లో మీరే రాసుకోండి. అకార్డింగ్ టు యూ సెట్ యువర్ పర్పస్ టు యువర్ లైఫ్. మీ లైఫ్ కి మీరు ఒక పర్పస్ సెట్ చేసుకోండి. ఆ పర్పస్ ప్రకారంగా ప్లాన్ యువర్ లైఫ్ యాజ్ పర్ సెట్ పర్పస్. ఎవరు సెట్ చేశారు? మీరే సెట్ చేస్తున్నారు. యాజ్ పర్ యువర్ పర్పస్. సో పర్పస్ బేస్డ్ ప్లానింగ్. మరి పర్పస్ దేని మీద, ఏ పారామీటర్ల మీద పర్పస్ చేస్తున్నామంటే, we have to take a status report of us each year. మనకు 15 ఏళ్ళు వచ్చేంత వరకు పేరెంట్స్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ పేరెంట్స్ కూడా, పేరెంట్ యూత్ అందరూ ఉండుంటారు ఈ గ్రూప్ లో, తర్వాత కూడా చూస్తారు యూట్యూబ్ లో వచ్చిన తర్వాత. 15 ఏళ్ల వరకు తల్లిదండ్రులు. నేను రామకృష్ణ మఠంలో కూడా ఆయన ప్యానల్ ఫ్యాకల్టీ. లాస్ట్ 2 Sundays, alternating days, 17th December and 31st December, I was taking a session on parenting to them. అక్కడ పిల్లల్ని ఒక 2 months అట్లా వీకెండ్స్ లో సమ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ ఉంటాయి. పేరెంట్స్ తీసుకొని వస్తారు పిల్లలు కనుక. పేరెంట్స్ కూడా కొంత కాలక్షేపము, కొంత నాలెడ్జ్, కొంత ఇది ఉండడానికి వీళ్ళని ఒక హాల్లో కూర్చోబెట్టి గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీస్ ఆఫ్ రామకృష్ణ మఠ్ చేత క్లాసులు ఇప్పిస్తుంటారు. నేను 2 Sundays, 2 alternate Sundays I had been talking on parenting. అంటే ఈ పాయింట్ గుర్తొచ్చి చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు పుట్టిన పాప, ప్రతిరోజు శిశువులు పుట్టుంటారు, మగ ఆడ. వీళ్ళు 15-20 years తర్వాత వాళ్ళు ఒక 60 ఏళ్ళు పర్ఫార్మ్ చేస్తారు ఈ ప్రపంచంలో, ఈ వరల్డ్లో. అప్రాక్సిమేట్లీ ఐ వాస్ టెల్లింగ్ 18 to 81 years కదా. సో ఈ 18 years వాళ్ళకు సుశిక్షితులైనటువంటి శిక్షణ ఇచ్చి, సుశిక్షితం చేసి, we should launch them into the society. మనకి ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అంటాము. సెలబ్రిటీస్ ని పిలిచి ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేస్తుంటాము. ఇది మెటీరియల్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ ఆర్ వాట్ యు కాల్ ఫౌండ్ ఆర్ మేడ్ బై ద హ్యూమన్స్. కానీ మనిషి జన్మ ఇది భగవద్దత్తమైనది. సో ఇటువంటి ప్రాణిని, జీవిని సమాజంలోకి లాంచ్ చేసినప్పుడు అతని సుశిక్షితుడు అయ్యాడా, అన్ని అర్హతలు వచ్చాయా అని చూడడానికి, వాళ్ళకి చిన్నప్పటి నుంచి నడిపించడానికి 2 చేతులు పట్టుకొని, ఒకవైపు టీచరు, ఇంకొక వైపు పేరెంట్. ఫస్ట్ 5 years పేరెంటే టీచర్ గా ద్విపాత్రాభినయము, దానిలో పర్టికులర్ గా మదర్. సో మదర్ కమ్ టీచర్, టిఎంసి, తృణమూల కాంగ్రెస్ కాదు. టీచర్ కమ్ మదర్. ఫాదర్ కూడా చెప్తుంటారు. కానీ ఇక్కడ కపుల్స్ ఉండేవాళ్ళు గమనించాలి. కపుల్స్ అయినా కానీ, లేడీస్ అయినా కానీ, జెంట్స్ అయినా కూడా అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, పిల్లలకి మదర్ ఈజ్ ఇంటర్నల్ టు దెమ్, ఫాదర్ ఈజ్ ఎక్స్టర్నల్. దో దే రెస్పెక్ట్ ఫాదర్, ఇట్స్ నాట్ లైక్ దట్ దే డూ నాట్. బట్ husband should understand, father should understand that to my children I am only next to my wife. We cannot quarrel and that no father. Unfortunately మన సిస్టమ్ లో కూడా సన్ ఆఫ్, డాటర్ ఆఫ్ అని తల్లి పేరు పెట్టాలి, లేదా ఇద్దరిని పెట్టాలి. బికాస్ దే ఆర్ బార్న్ టు 2 parents కదా, మదర్స్ నేమ్, ఫాదర్స్ నేమ్. మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ లో, ఇండియన్ సిస్టమ్ లో ఈ చిన్న వెరీ సెన్సిటివ్ దాని మీద కూడా వీఆర్ నాట్ ఫోకసింగ్ అటెన్షన్. అంటే మనకి థింక్ ట్యాంక్ తక్కువ ఉంది. థింక్ ట్యాంక్ పక్కన పెట్టి మన ఇంటెన్షన్ కూడా ఒక్కొక్కసారి we may have to doubt the intentions also.
So right intention, right think tank, and rightly taking the things forward. So you plan your life according to your set purpose. పర్పస్ ఎట్లా ఫిక్స్ చేస్తాను? మన ఇందాక చెప్పిన పదం మన ఇంటెన్షన్ ఆర్ మన డిజైర్స్ బట్టి, నీడ్స్, వాంట్స్, డిజైర్స్, లిటిల్ అదర్ సబ్జెక్ట్. భగవంతుడు అందరికీ ఒకే రకమైన ప్రాణాలను ఇచ్చింది కానీ ఒకే ప్రకారమైనటువంటి కెపాసిటీ ఇవ్వలేదు. ఏ పర్సన్ ఈజ్ హైలీ క్యాపబుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అదర్ పర్సన్స్ అని అన్నప్పుడు నేనేదో అని నీలుగాల్సిన పని అసలే లేదు. ఎంత నీలుగినా ఎప్పుడో ఒకసారి చివరకు మూలుగాల్సే వస్తుంది. దట్ వీఆర్ విట్నెసింగ్ డే ఇన్ డే అవుట్ ఇఫ్ యూఆర్ రీడింగ్ ద న్యూస్ పేపర్ ఆన్లైన్ ఆర్ ఆఫ్లైన్. తర్వాత మూలిగేదానికి ముందు నీళ్ళు కూడా ఎందుకు? భగవంతుడు నీకు ఇచ్చినటువంటి విశేషమైనటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలని నీ వరకు నీవు ఉపయోగించుకొని నెక్స్ట్ పాస్ ఆన్ టు యువర్ ఫ్యామిలీ, దెన్ కమ్యూనిటీ, దెన్ యువర్ సొసైటీ, then to the world as a whole, world level society కి నీకెంత కావాలో యూ డిజర్వ్ దట్ మచ్ ఓన్లీ. మీకు కొన్ని వందల కోట్ల పర్సనల్ అసెట్స్ చేరిపడ్డాయి అంటే యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఏ కంపెనీ, యు ఆర్ ఏ షేర్ హోల్డర్ ఇన్ ఏ కంపెనీ, యూ గాట్ 1000 crores. అది నీ తెలివి, నీ ప్రతిభ అనుకోకూడదు. అదే బిజినెస్ ఇంకో వాళ్ళు చేస్తుంటే దే వుడ్ ఆల్సో ఎర్న్, బట్ దే డోంట్ వాంట్ టు బిజినెస్. నేను ఒక దగ్గర చదివిన చక్కెర, బిజినెస్ ఈజ్ నథింగ్ షార్ట్ టు డిసీట్. అంత క్లియర్ గా ఉంది వ్యాపారం అంటే మోసం అనేసి. సో మనం దాన్ని బట్టి పోకపోయినా కూడా నీతిగా కూడా వ్యాపారం అనేది జరుగుతుంది, ఎకానమీ అనేది ఉండాలి. ఇప్పుడు మోడర్న్ టైమ్స్ లో యూ కెనాట్ అవాయిడ్ ఇట్. దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. సో వాళ్ళ స్థాయిని బట్టి వాళ్ళ కనీస అవసరాల కన్నా ఒక 10-15% ఎక్కువ వేసుకొని పక్కన పెట్టినా మిగిలిన డబ్బులన్నీ సొసైటీ నుంచి మీకు వచ్చినాయి కాబట్టి ప్రత్యక్షంగా కానీ పరోక్షంగా కానీ వాళ్ళ ఇన్ఎఫిషియన్సీతో కానీ మీ సోకాల్డ్ ఎఫిషియన్సీ అని మీరు అనుకుంటున్నది కాబట్టి బట్ యు ఆర్ ఓన్లీ ఏ ట్రస్టీ టు ఇట్, నాట్ ఏ ఓనర్ ఆఫ్ ఇట్. వివేక చూడమణిలో యజమాని అన్న పదం లేదు, అధికారి అన్న పదం ఉంది. సాధనా చతుష్టయంలో అక్కడక్కడ అధికారి, నీకు అధికారం లేదు, యు ఆర్ ఏ ట్రస్ట్. యు ఆర్ యజమాని పరమైన అధికారం లేదు, యు ఆర్ ఏ కస్టోడియన్ అండ్ ట్రస్ట్. ఇలాంటి హంబుల్నెస్, మినిమలిస్ట్ థింకింగ్ తోటి మినిమలిస్ట్ లివింగ్ ఉండాలి. సో యు అకార్డింగ్ టు ద పర్పస్ ఎవ్రీథింగ్ నేను చెప్పకపోయినా ఇంప్లాయిడ్ గా ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి గుడ్, ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి రైట్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ పుణ్య. పుణ్య అనేది వర్చువల్ గా వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద మీనింగ్. ఎనీథింగ్ గుడ్ ఈస్ పుణ్య, ఎనీథింగ్ బ్యాడ్ ఈస్ పాప, అంతే, నథింగ్ బియాండ్ దట్. బట్ ద ఇంటెన్సిటీ మ్యాటర్. చిన్న అంటే ఇంటెన్సిటీ ఉంటుంది కదా, అంటే 0 to 10 స్కేల్ కానీ పర్సెంటేజ్ కానీ తీసుకుంటే 2% ద్రోహం చేయడము ఒక పాయింట్, ద్రోహమే. 2% చేయడం ఒకటి, 98% చేయడం ఇంకొకటి. సో పర్పస్ సెట్ చేసుకునేసి మంచి పర్పస్, దెన్ ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఎగ్జిక్యూషన్. ఎగ్జిక్యూషన్ ఎట్ లాస్ట్ లెవెల్ ఆన్ ఏ డైలీ బేసిస్. ఇంకా మాట్లాడితే స్ప్లిట్ ఇట్ టు అవర్స్. డైలీ స్టాండర్డ్ గా తీసుకుందాము. ఒక రోజులో టైం అప్రాప్రియేషన్, ఏ యాక్టివిటీకి ఎంతెంత సమయము, ఎంతెంత టైం, మనీ అండ్ ఎనర్జీ. అసెట్ టీమ్, TEAM. మనం వేరే వాటితో కలిసి పనిచేస్తే టీం అంటాము. హియర్ మై టీమ్ స్టాండ్స్ ఫర్ యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ యువర్ టైం, ఎనర్జీ అండ్ మనీ. మీకుండే డబ్బును బట్టి హౌ యు ఆర్ స్పెండింగ్ యువర్ మనీ. ధార్మికంగా యూజ్ వర్డ్ అనేది అక్రానిమ్ SAND, SAND అనేసి. ప్లీజ్. SAND stands for సత్యం, న్యాయం. మనం సత్యం గురించి ఇందాక మాట్లాడుకున్నాము. యూనివర్సల్ ట్రూత్, యూటీ, సత్యము అనేసి ఆల్వేస్ ఉండేది సత్యము. అండ్ ధర్మము, న్యాయము మనం క్రియేట్ చేసుకుంది. ధర్మము ఉపరి, అంటే న్యాయానికి పైన ధర్మము.
ఎవరైతే ధార్మిక ప్రవర్తన కలిగి ఉంటారో వాళ్ళు ఆటోమేటికల్లీ అన్యాయంగా ఉండే అవకాశమే లేదు. కానీ కేవలం న్యాయపరంగా లాకి అబాయిడెన్స్ లేకపోతే లాతోని నెగిటివ్ గా డీల్ చేసే కెపాసిటీ ఉంటే, ఏదో తప్పు పని చేస్తాడో కోర్టు నుంచి సమన్స్ వస్తే వీడు మళ్ళీ ఒక రిట్ పిటిషన్ ఇంకో పిటిషన్ యూ గో ఆన్ సీకింగ్ డేట్స్ ఆఫ్టర్ డేట్ అండ్ ఎంప్లాయ్ ఏ మోస్ట్ పవర్ఫుల్ లాయర్, యూ డ్రాగ్ ఆన్ ద టైం. అది న్యాయము. న్యాయం అంటే మెటీరియలిస్టికల్లీ న్యాయము. ఎస్, యూ హ్యావ్ ఫైల్డ్ ఏ కేస్, ఐఎమ్ కౌంటరింగ్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 10 years. ఇంత లోపల దాని ఎసెన్స్ పోయింది. ఎవరికైతే హాని జరిగిందో వాడు ఆల్రెడీ కుదేలై ఉంటాడు. సో న్యాయానికి పెద్ద విలువ లేదు అని నేను చెప్తున్నా. ధర్మానికి విలువ ఉంది. ధర్మం ఎవరు సెట్ చేస్తారు? ఎవరికైనా కామన్ సెన్స్ కామన్ నాలెడ్జ్ ఉంటే వాళ్ళ ధర్మం వాళ్ళే సెట్ చేసుకోవాలి. అతనికి అంత నాలెడ్జ్ లో ఏమన్నా షార్ట్ ఫామ్ అవుతుంటే యూ హ్యాస్ టు రెఫర్ టు ద ancient wisdom books on ధర్మ, చాణక్య నీతి నుంచి అంతకి వెనక వరకు ధర్మశాస్త్రంలో ఏదైతే ఉందో యూ కెన్, అగైన్ నేను ఒక పదం వాడాను, కాంటెంపరీ ట్రాన్స్లేషన్ చేసుకునేసి, అంటే యుగ ధర్మము ఒక యుగమంతా పనిచేస్తుంది. కలియుగానికి ఒక ధర్మము, ద్వాపర యుగానికి ఒక ధర్మము. యుగ ధర్మం పోయిన తర్వాత ఒక పర్టికులర్ సహస్రాబ్దిలో ఒక మిలీనియంలో ఒక ధర్మం ఉండొచ్చు, ఒక సెంచరీలో ఒక ధర్మం ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు ఫాస్ట్ చేంజింగ్ టైంలో ధర్మం కూడా ఎవ్రీ 10 years కి మారే అవకాశం ఉంది. బట్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ ద కరెంట్ ధర్మ, ప్రిన్సిపల్ మటుకు చెడిపోదు. ప్రిన్సిపల్లో యూ కెనాట్ చేంజ్ ద ఫండమెంటల్స్. లివ్ హ్యాపీలీ, హ్యావ్ మచ్ మోర్ హ్యాపీ టైమ్ ఎట్ నో కాస్ట్ టు అదర్స్. కొన్ని ధర్మాలు, మన ఇంటికి ఎవరైనా వస్తే టీ టైంకి వస్తే టీ ఇవ్వాలా, బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంకి వస్తే బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇవ్వాలా, లంచ్ టైంకి వస్తే లంచ్ ఇవ్వాలా. అంటే వీ షుడ్ ఆఫర్. వాడు మొహపాటు పడవచ్చు, ఆఫర్. మనకి పాత రోజుల్లో ఏముందంటే భోజన సమయంలో గెస్ట్ కోసం ఎదురు చూసేవాళ్ళు. సరే ఇంకా ఈ తర్వాత రారు అని ఒక నిర్ధారణకు వచ్చినప్పుడే దే యూస్ టు టేక్ ఫుడ్. ఓకే, దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ థింగ్. I will just go through some of the chapter titles in Viveka Chudamani. And see ekkadaite avakasham undo. Slightly I will contemporize certain important things only I will take. Brahma Jnanamu, Atma Jnanamu anedi ee padalu ekkuva kanipistuntayi. బ్రహ్మ అంటే బ్రహ్మాండమైన, బృహత్ అంటే హైయెస్ట్ అనే పదములో మనకు బేసికల్లీ అల్మైటీ సర్వేశ్వరుడు అనేది ఒకటి ఉంది. సర్వేశ్వరుడు. ఇది చూడండి, ఈ జెండర్ అనేది అక్కడి నుంచి ఇక్కడి వరకు ఎక్కడా లేకుండా లేదు. ఓకే, దెన్ కిందికి వస్తే మనకి ఎట్లయితే డిపార్ట్మెంట్స్ లో డివిజన్ చేస్తారో 3 డిపార్ట్మెంట్స్ నార్మల్కి గాడ్కి చాలా మంది చెప్పుకుంటారు, జనరేటర్, ఆపరేటర్ అండ్ డిస్ట్రక్టర్. బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వరులు సెకండ్ లెవెల్లో. ఆ తర్వాత అల్టిమేట్ నంబర్ ఆఫ్ గాడ్స్. దాంట్లో కూడా తప్పు లేదు. మన ఇండియన్ ట్రెడిషన్ లో ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీకి మనం ఒక గాడ్ మనం క్రియేట్ చేసుకున్నాము. వాట్స్ రాంగ్ విత్ ఇట్? సో ఆ ప్రకారంగా సరస్వతి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ నాలెడ్జ్, లక్ష్మి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ మనీ. సో ఈ రకంగా యాక్టివిటీస్ బేసిక్గా విఘ్నం జరగకుండా విఘ్నేశ్వర పూజ. దే హ్యావ్ మెనీ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ గాడ్స్, డైటీస్. బట్ అది ఇష్టదేవత అంటాము, కులదేవత అంటాము. ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా ఈశ్వరుడు ఒక్కడనేటువంటి జ్ఞానము మర్చిపోకూడదు. యు షుడ్ నాట్ మిస్ ఇట్. గురువాశ్రయము టీచర్. ప్రశ్న విధి, నిధి కాదు, విధి. నిధి అంటే బ్యాంక్, ప్రశ్న నిధి అంటే క్వశ్చన్ బ్యాంక్. ప్రశ్న విధి అంటే ప్రశ్న వేసేటప్పుడు కూడా శిష్యుడు గురువుని సవినయంగా, ఉత్తమ ప్రశ్న, ఉత్తమ జీవన, పనికిమాలిన ఇది మన క్లాసుల్లో కూడా పనికిమాలిన ప్రశ్నలు వేసి టైం వేస్ట్ చేయకూడదు. ఓకే, షేపింగ్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్ టు బికమ్ ఏ యూస్ఫుల్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ. Mahodaya, we lost your voice, Mahodaya. The role of one. Yeah.
Additionally, Okay. yes, the role of community is also there. Neighborhood, community, ఇంకా హెచ్చుకుపోతే సొసైటీ కొంచెం ఇండైరెక్ట్, కానీ ఇమీడియట్ నైబర్హుడ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా మన మీద ఉంటుంది. అందుకే చాలా మంది తల్లిదండ్రులు వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఉంటే కనుక వాళ్ళ లొకాలిటీ అంత బాగాని వాళ్ళకి అనిపించని సందర్భంలో ఆ అద్దెకు వాళ్ళకి సొంత ఇల్లైనా కూడా అది అద్దెకి ఇచ్చేసి దే గో టు ఏ బెటర్ దిస్ వన్. దట్ ఈస్ అనదర్ థింగ్. ఇక్కడ ఐ వుడ్ ఆల్సో యాడ్ వన్ పాయింట్. అన్ఫార్చునేట్లీ మన దగ్గర మానిటైజేషన్ ఓకే, మనం బార్టర్ సిస్టమ్ నుంచి మానిటైజేషన్కి వచ్చాము. కానీ మానిటైజేషన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ప్రతిదానికి వస్తు మార్పడి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఇది పెరిగింది, జనాభా పెరిగింది కనుక అది సాధ్యం కాదు కనుక వీ హ్యావ్ ఏ కామన్ యూనిట్ కాల్డ్ కరెన్సీ. అంతతో ఆగకుండా వీఆర్ మచ్ ఇంటూ కమర్షియలైజేషన్. కమర్షియలైజేషన్ ఇస్ మచ్ బియాండ్ మానిటైజేషన్. విద్య, వైద్యము సగటు కుటుంబము, సగటు మనిషి భరించలేని స్థితిలో ఉంది. ఆరోగ్యాన్ని కూడా నేను కొంతవరకు పక్కన పెడతాను. విద్య సమాజ శ్రేయస్సు దృష్ట్యా ఈ పెరిగిన వాడు విద్యావంతుడైతే సమాజము మెరుగుపడుతుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ మోర్ నాలెడ్జబుల్ పీపుల్ ఇన్ ద సొసైటీ, కనుక ఎడ్యుకేషన్ షుడ్ బి ఫ్రీ అండ్ స్టేట్ ఫండెడ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ట్యాక్స్ మనీ. ట్యాక్స్ మనీతోనే ఎన్నో దురుపయోగాలు. ఐ వాస్ టెల్లింగ్ మిస్యూజ్ అబ్యూజ్ ఇవన్నీ చెప్పాను కదా, దీన్ని యూజ్ చేయరు. గవర్నమెంట్ స్కూల్లో టీచర్ల వేతనాలు ఎక్కువ. ఐఎమ్ నాట్ అగైనెస్ట్ ఎనీ గవర్నమెంట్ టీచర్ హియర్, బట్ జనరల్ అబ్జర్వేషన్, టీచర్స్ సాలరీస్ ఎక్కువ, పెన్షన్స్ ఎక్కువ, క్వాలిటీ ఆఫ్ అవుట్పుట్ దట్ ఈస్ గివింగ్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఇస్ లెస్. ప్రైవేట్ స్కూల్లో ఎంతో కొంత ఉంది అనుకుంటే ఫీస్ ఈస్ అన్బేరబుల్ టు ఎ కామన్ మ్యాన్. మనం ఏదో కూడా బీపీఎల్, ఏపీఎల్ అంటాము. కామన్ స్టాండర్డ్ లో నుంచి మనం వీ నీడ్ టు ఎవాల్యుయేట్ థింగ్స్. కనీసం ఇంకోటి ఉండాలి, నాకు ఈరోజు డబ్బులు లేవు కానీ నేను చదువుకోవాలనుకుంటున్నా, ఏ క్రెడిట్ షుడ్ బి అలౌడ్. అండ్ వెన్ ఐ గెట్ ఏ జాబ్ ఆఫ్టర్ 15 years 20 years యూ డిడక్ట్ దెన్. నౌ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఆ ఫెసిలిటీ కూడా లేదు. అఫ్ కోర్స్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ ఉన్నాయి, నామమాత్రంగా ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ ఇన్ బ్యాంక్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ దానికి సెక్యూరిటీ కొంతవరకు లిమిట్, అన్సెక్యూర్డ్ లోన్స్ 15 lakhs వరకు ఇవ్వాలనేటువంటిది నియమం ఉన్నా కూడా అది తుంగలో తొక్కడం అంటాం మనము. బట్ దీనికి బ్యాంక్ ఎంప్లాయీ ఆల్సో ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ద గ్రౌండ్ లెవెల్ రియాలిటీస్. సో ఏ దేశంలో, స్విట్జర్లాండ్ అండ్ సమ్ అదర్ కంట్రీ వేర్ ద టీచర్స్ ఆర్ paid more salaries in comparison to any other profession because they understood the value of the education and the teacher. They other countries include India, we are in a very most unfortunate situation. Yesterday I was attending a seminar. ఇంకోటి ఉందండి, ఈ స్టూడెంట్స్ కూడా పేరెంట్స్ ఎట్లా ఎంకరేజ్ చేయాలంటే స్వాధ్యాయము, సహాధ్యాయం అనేటువంటి రెండు ప్రక్రియలు. స్వాధ్యాయం అంటే సెల్ఫ్ స్టడీ, బుక్స్ చదవాలి, లైబ్రరీలో టైం స్పెండ్ చేయాలి. వాట్ వి డూయింగ్? ఐఐటి ఖరగ్పూర్ వాళ్ళు వర్చువల్లో చాలా లైబ్రరీస్, చాలా బుక్స్, చాలా సెమినార్స్, వెబినార్స్ దే ఆర్ కండక్టింగ్. వెబినార్స్ ఇఫ్ యు డూ ఆన్లైన్ ఇట్ ఈస్ వెబినార్. కానీ స్టూడెంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ దేర్ పేరెంట్స్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ మౌత్ ఫెడ్ ఎడ్యుకేషన్, బట్టి విద్య. ఈ సంగతిలో పోతున్నాను. మనమే కష్టపడి, మనం అంటే స్టూడెంట్ ఒకసారి అర్థం కాకపోతే 2, 3, 4, 5 సార్లు చదివి అర్థం చేసుకుని డౌట్స్ ఉంటే స్వాధ్యాయము, నెక్స్ట్ సహాధ్యాయము. అదే ఏజ్ గ్రూపు మన నైబరో, ఎవరో పిల్లల్లో, అన్నలో, తమ్ములో వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆయన డౌట్ ఈయన క్లియర్ చేయడము, ఆమె డౌట్. వాయిస్, మై వాయిస్ ఈజ్ ఓకే సార్? కైండ్లీ చెక్ ఇట్ యువర్ ఎండ్, whoever is putting that. సహాధ్యాయము ఉండాలి. ఆ తర్వాత కూడా ఇంకేమన్నా థర్డ్ ఫిల్టర్లో మిగిలితే మండే టు ఫ్రైడే ఇంట్లో చదువుకొని సాటర్డే సండే ఓన్లీ స్కూల్ కానీ, కాలేజీకి కానీ, యూనివర్సిటీస్ వెళ్ళి యూ షుడ్ గెట్ ద డౌట్స్ క్లియర్ బై ద ప్రొఫెసర్. ఇది మనం రివర్స్లో ఉన్నాము. 5 రోజులు స్కూల్కి పోతున్నాము, స్కూల్ బస్ ఎక్కి, కాలేజ్ బస్ ఎక్కి, రోడ్లో అంతా పొల్యూషన్. అక్కడ పోయి వాళ్ళేం చెప్తున్నారో వీళ్ళేం వింటున్నారో. ఐఎమ్ నాట్ అండర్ ఎస్టిమేటింగ్ ఎనీబడి. కానీ స్వయం కృషి అనే పదం ఉంది మనకి. నీవు చదువుకుంటే స్వయం కృషి. నీకు డౌట్ వస్తే లిస్ట్ రాసుకో,
ప్రశ్న విధి అన్న పాయింట్ వచ్చింది ఇక్కడ. ప్రశ్న ఎలా అడగాలో తెలియాలి. అహంకారపూరితంగా ప్రశ్న అడగొద్దు. నీకు తెలియదు నాకు తెలుసు అని ప్రశ్న అడగకూడదు. నీకు తెలిస్తే తెలుసు కాక ఇట్ ఈస్ సెకండ్ వెర్షన్ ఫ్రమ్ ద అదర్ పర్సన్ హూ ఇస్ టెలింగ్. రైట్ సార్? ఆత్మజ్ఞానము అంటే వి లీవ్ ఎట్ బాడీ లెవెల్, మైండ్ లెవెల్ అండ్ ద soul level. These are the three levels of living. Most of us, 80% of the time, we live at body level. Mind body నుంచి separate చేయలేము, ఇకపోతే మైండ్ లెవెల్లో. సో ఎవరెవరి మైండ్ ఎంత అంటే వాళ్ళ కామన్ సెన్స్ ఎంత, కామన్ నాలెడ్జ్ ఎంత, వాళ్ళ గ్రాస్ప్ ఎంత. I use the short form GMR, grasp, memory, retention, and right time లో మళ్ళీ reproduction of it. సోల్ లెవెల్లో, హైయెస్ట్ లెవెల్లో మనం హార్డ్లీ 1-2% ఆఫ్ ద టైమ్ వెదర్ వి లీవ్ ఆర్ నాట్, ఐఎమ్ ఇన్ ఏ డౌట్. దెన్ దశేంద్రియాలు, పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, దోస్ థింగ్స్ ఈజ్ నోన్. అంతఃకరణ చతుష్టయము, ఇవన్నీ మీరు ఒకసారి కనుక పంచకోశములు, అన్నమయ కోశము, ప్రాణమయ కోశము, ఇవన్నీ మనోమయ కోశము, ఆనందమయ కోశం వరకు, ఆనందమయ కోశంకు చేరి అక్కడ నిలబడగలగాలి. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్. వెదర్ వీ కెన్ రీచ్ అవర్ సూక్ష్మ శరీరము, కారణ శరీరము. దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ దట్ ఆర్ అహంకారము, అహం భావము. అహం బ్రహ్మాస్మి అది ఉంది, సెల్ఫ్ ప్రైడ్ ఉండాలి, కానీ ఈగోయిస్టిక్ సెల్ఫ్ ఉండకూడదు. ఎస్ఆర్టి నైన్ షార్ట్ ఫామ్ లో సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము, ఇవి మూడు. సత్వం కూడా దుర్గుణం కిందనే చెప్తుంటారు ఈ బుక్ లో కూడా. శుద్ధ సత్వము ఇంకోటి ఉంది. శుద్ధ సత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఈ త్రిగుణ దోషాలు ఉండవు. దిస్ ఈస్ అనదర్ థింగ్. ఐ విల్ స్టాప్ హియర్ సార్ బికాస్ ఆఫ్ ద టైమ్ దిస్ వన్. Now you can put me any question to the extent possible. Meanwhile, I will just take a 2 minutes break and come back. Please raise your hand so that I can unmute you if you have any questions. You can unmute yourself and ask the question. భూత్ ప్రారంభం అని ఒకటి ఉంటుంది కదా, అది ఎలా తప్పించుకోగలము? I am back, sir. Sorry for the break. Yeah. మీరు చెప్తా ఉన్నారు కదా, అంటే ఈ సంస్కృతంలో ఒక శ్లోకం ఉంది, దట్ గురువు చెప్పినప్పుడు ఒక 1/4 తెలుసుకోగలుగుతాం, మిగతా 1/4 సెల్ఫ్ స్టడీ, మిగతా 1/4 అలాంగ్ విత్ ద కో స్టూడెంట్స్, బ్యాలెన్స్ 1/4 throughout the life learn and excuse me, Mahodaya, I'll mute everybody. Only the person who wants to unmute, please unmute. The others, unmute yourself when you need to ask a question. సో మీరు చెప్పేది అదే కదా? Mahodaya, can you unmute yourself and then speak?
because I have muted everybody because too much disturbance. ఒక 1/4 of the knowledge is self-study. The second 1/4 to Sahadhyay. That's what these two things I covered. The third aspect also I covered. The third one. are calling. And మంచి hair. వినిపించలేదండి, మీరు అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. The third 1/4 is to the teachers, and the 1/4 ఇంకా పెట్టాడు అక్షయ పాత్ర టైప్ లో, బికాస్ దేర్ ఇస్ నో ఎండ్ టు గెయినింగ్ నాలెడ్జ్. జీవితం మొత్తం నేను ఎల్ అనే దాంట్లో ఐ మీన్ ఇండైరెక్ట్లీ ప్లస్ దట్ పాయింట్. Yes, what can I do for you? What can I do for you? ইনজেকশন কোথায় নেবে? কি হচ্ছে? মিটিং চলছে। Only the person who wants to ask the question, unmute yourself and talk. There's a lot of disturbance, please. వన్ బై వన్ అడగండి, సో దట్ అదర్స్ వినే వాళ్ళకి కంఫర్టబుల్ గా ఉంటుంది. అంటే అడగండి అంటే నాకేదో గొప్పగా తెలుసుందని నేను ఏమి చెప్పట్లేదు. ఐఎమ్ నాట్ క్లెయిమింగ్ దట్ వన్. కానీ కొంత తృష్ణ, కొంత జిజ్ఞాస ఉండడం చేత నేను రిటైర్ అయ్యి 10 years అయినా కూడా నేను 4 years ఫ్యాకల్టీగా కూడా పనిచేయడం చేత ఆ ఫ్యాకల్టీ అనుభవంతోనే బ్యాంక్లో ట్రైనింగ్ కాలేజీలో, స్టాఫ్ ట్రైనింగ్ కాలేజీలో ఐ వర్క్డ్ ఎట్ చెన్నై అండ్ విజయవాడ. ఆ తర్వాత కొంచెం నాకు భాషా మక్కువ కూడా ఎక్కువ, సంస్కృతం కానీ తెలుగు, హిందీ ఫేర్లీ ఐ అండర్స్టాండ్, స్పీక్ బిట్ ఆఫ్ తమిళ్, బిట్ ఆఫ్ మరాఠీ. అండ్ మీరు మన భారతదేశంలో ఏ భాష అయినా మీరు మాట్లాడండి, ఇది ఈ భాష అని నేను ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ద లాంగ్వేజెస్, స్టాండర్డ్ లాంగ్వేజెస్ ఐ కెన్ మేక్ అవుట్ దట్ దిస్ ఇస్ ద లాంగ్వేజ్, దో ఐ మే నాట్ బి ఏబుల్ టు స్పీక్. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ బేసికల్లీ వాట్ ఐఎమ్ Murthy ji, Guru Mahodaya, there's a Mr. BRC Murthy, please unmute yourself and ask. అడగండి బిఆర్సి మూర్తి గారు. నమస్కారం అండి. ఇప్పుడు గ్రూప్ ప్రారంభం అనే కూడా ఉంటుంది. ఆ గ్రూప్ ప్రారంభం ఎలా పోతుంది, ఏమైనా తగ్గించుకోవడం మార్గం ఉందా? గ్రూప్ ప్రారంభం అన్నారా? అంటే సమూహ ప్రారంభము. అవును. ఇది మొన్న సోషల్ మీడియాలో ఐ వాజ్, అంటే మేబీ జురియల్ సెన్స్ లో వాళ్ళు పెట్టారు. అంటే ఒక బస్సులో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఒకరికి మరణ యోగం ఉందనుకోండి, యాక్సిడెంటల్ గా ఆ టైంలో అతను చనిపోవాలి అంటే బస్సు యాక్సిడెంట్ అవుతే మిగిలిన వాడు కూడా పోతారు అనేటువంటిది ఇది. అంటే నా పాయింట్ ఏమంటే ఇక్కడ నేను జ్యోతిష్యము అటువంటి వాటికి ఆ కోణంలో నుంచి నాది కాదు. నేను కొంత వివేక చూడమని నుంచి, కొంత కామన్ దీంట్లో నుంచి, అంటే నేను ఇందాకనే ఆ సెషన్లో నేను కవర్ చేశాను. మనకి కొన్ని విశ్వాసాలు అవి ఉండొచ్చు. ఇది అంటే దుష్ట సమూహంలో ఉండకూడదు సార్. మనకి మహాభారతంలో దుష్ట చతుష్టయం అని ఉన్నది. బ్యాడ్ టైమ్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు రాత్రి 10 అయిన తర్వాత వెళ్ళకూడని ప్లేస్కి వెళ్ళకూడదు. ఓకే, సో వీ డీల్ in our life, throughout our life, with only 3 entities. In short, I say PPT: people, place, and time. For every activity, there is a specified time. Our time lo ne cheyali. We have to be in touch certain people and be away from others. Then I say bit and boot. Be in touch personalities kontamandi untaru. Be out of touch personalities kontamandi untaru. ప్లేసెస్ కూడా ఏ ప్లేస్కి పడితే ఆ ప్లేస్లో పోయి ఎక్కడ ఉండకూడదు. మీ ఎక్స్పీరియన్స్లో కూడా మీరు గమనించి ఉండాలి. కొన్ని ప్లేసెస్కి వెళ్తే వైబ్స్ బాగుంటాయి, వి ఫీల్ లైక్ స్పెండింగ్ సమ్ మోర్ టైం దేర్. కొంతమంది ఇళ్లకు కానీ ప్లేసెస్లకు కానీ వెళ్తే ఎప్పుడు ఇది వెకేట్ చేసి బయట వెళ్దామని అనిపిస్తుంది. యూ కెన్ చెక్ యువర్ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్. బయటపడేది ఏం లేదు సార్, అట్మోస్ట్ కాషన్. అంటే మీరు మూర్తి గారి ప్రిసైజ్ దీనికి వీ హ్యావ్ టు ఎక్సర్సైజ్ అట్మోస్ట్ కాషన్, బీ వెరీ కేర్ఫుల్, avoid this wrong PPTs. That much only I can say, Murthy garu. Thank you. Anybody else have any questions? Please unmute yourself.
కానీ కానీ ఇక్కడ గురువు గారు ఒక చిన్న సందేహం. ఇప్పుడు దుష్ట సహవాసం చేయకూడదు అంటాము. మన అంటే ఇప్పుడు సొసైటీలో, మన ఇంట్లోనే, బంధువుల్లోనే, మన చుట్టుపక్కల సొసైటీలోనే ఇవన్నీ చూస్తూ ఉంటాం కదా. సో అంటే వాళ్ళతో సహవాసం చేయకపోయినా తెల్లవారులు వస్తే మనం చూస్తూ ఉంటారు, మాట్లాడాల్సి వస్తుంది, మనం కలుస్తూ ఉంటాం సొసైటీలో అప్పుడప్పుడైనా, రోజు కాకపోయినా అప్పుడప్పుడైనా కలిసి. మరి ఇవన్నీ మనం అవాయిడ్ చేయలేం కదా. సొసైటీలో ఉన్నప్పుడు మనకు కూడా కొన్ని కొన్ని మర్యాదలు ఉంటాయి కదా, సొసైటీ మర్యాదలు అన్ని. అలా అందరూ మనం డిలీట్ చేసుకుంటూ పోతే మనకి ఎవరు ఉండదు. దీని ఎలా మనం అంటాం? మీ ప్రశ్న మీరు లాస్ట్ సెంటెన్స్ నుంచి బిగిన్ చేస్తాను. ఎవరు మిగిలిపోయినా కూడా సోలోగా ఇంటర్నల్ నా అంతల నేనే బ్రతికే సామర్థ్యము ప్రతి ఒక్కళ్ళు పెంపొందించుకోవాలి. మీ లాస్ట్ పాయింట్ కి నేను టచ్ చేస్తాను. ఫస్ట్ మిగిలిన దానికి వస్తాను. మనకి దుష్టులు ఉండొచ్చు. తండ్రి తాగుబోతూ ఉండొచ్చు, దుష్టుడే కదా. తండ్రి స్మోకర్ అయి ఉండొచ్చు, దుష్టుడే కదా. కొడుకు చెడు సహవాసం ఉండొచ్చు, చదువుకోకపోవచ్చు, దుష్ట సాంగత్యం ఉండొచ్చు. మేనేజ్మెంట్ లో ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉందమ్మా, when the loss cannot be avoided, at least minimize it. కనుక నీ ప్రశ్నలో నేను చెప్పేది ఏమంటే, మనము తప్పించుకొని తిరగలేము, కానీ ఎంతో అంతలో ఉండాలి. అంటే మినిమం టైం చేయాలి. ఇప్పుడు ప్రోటోకాల్ ప్రకారంగా మన మేనమామ మనకి నచ్చకపోవచ్చు, ఇంటికి వస్తాడు కదా, ఇంటికి రాగానే టైం షీట్ ఇచ్చేసి నాకు పని వెళ్తున్నాను అనాలి. మనం వెళ్ళిన తర్వాత ఇంకా ఆయన ఉంటాడు కదా. ఆ రకంగా వాట్ వి సే అపాయంలో ఉపాయము అన్నట్టుగా దీన్నే మనం మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ అంటామమ్మా. నేను LMS అంటే లైఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే ఆఫీస్ అనే కాదు, లైఫ్ ను కూడా వీ నీడ్ టు మేనేజ్. లైఫ్ మేనేజ్మెంట్ స్కిల్స్ సమయాన్ని బట్టి, సందర్భాన్ని బట్టి తప్పించుక తాను ఒక మెరుగువాడు ధన్యుడు సుమతి. నేను నా సెషన్లో పదాల నుంచి నేర్చుకోవచ్చు నా పాయింట్ చెప్పాను. ఐ విల్ ఫర్దర్ యాడ్ దాట్ ప్రావర్బ్స్ నుంచి కూడా మనం నేర్చుకోవచ్చు. చాలా సామెతల నుంచి కూడా వీ కెన్ కరెక్ట్ అవర్ సెల్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ అవర్ మిస్టేక్స్. ఇంకోటి ఏమో తక్కువ మాట్లాడాలా, టాక్ లెస్, వర్క్ మోర్. మాటలతోనే చాలా మిస్అండర్స్టాండ్స్ వస్తాయి. ఎందుకంటే ఎంత విద్యావంతుడికైనా, అంటే ఐఎమ్ సెయింగ్ మోడర్న్ విద్య ప్రొఫెషనల్లో ఉన్నవాడికైనా కూడా, పండితుడికైనా కూడా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ కొరబడుతుంది. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ ఎందుకు తక్కువ ఉంటుందంటే, వేరే వాడు మాట్లాడింది రైట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆర్టీ కాకుండా మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటారు. మిస్అండర్స్టాండ్ చేసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ ఈయన తిరిగిచ్చే రెస్పాన్స్ కూడా రాంగ్ గా ఉంటుంది. అది కాకుండా మీరు జనరల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే, వేరే వాడు చెప్పేది పూర్తిగా వినకుండానే మధ్యలోనే కట్ చేసి మనం మాట్లాడి ట్రై చేస్తుంటాము. ఇట్స్ ఎ వర్స్ట్ హ్యాబిట్. వేరే వాడు లెట్ హిమ్ ఆర్ హర్ కంప్లీట్ హర్ sentences, dialogue, whatever, then you catch them correctly, analyze them ఆ ఉన్న షార్ట్ టైంలోనే and give a appropriate response. మనకు రెస్పాన్స్, రియాక్షన్ అనేది 2 పదాలు ఉన్నాయి. అనాలోచితంగా బదులిస్తే రియాక్షన్, ఆలోచించిస్తే రెస్పాన్స్ అమ్మా. ఓకే అమ్మా, చాలా బాగా చెప్పారు. సార్ నమస్తే. నమస్తే సార్, చెప్పండి. హలో, ఎస్ సార్, ప్లీజ్ సార్. నమస్తే. సార్, ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలంటే బేసిక్ గా లాంగ్వేజ్ అట్లీస్ట్ మినిమం 2 or 3 లాంగ్వేజ్ మీద ముందు బేసిక్ ఇది ఉంటే బాగుంటుంది. అది ఎర్లియస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది స్టడీస్ లో. ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ లో లాంగ్వేజ్ ఫోకస్ ఇస్తే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ గివింగ్ ఆల్ దిస్ ఎన్విరాన్మెంటల్ నాలెడ్జ్ టూ మచ్, అప్పుడు వాళ్ళు డెఫినెట్ గా దే విల్ షైన్ ఇన్ ఆల్ ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ లైఫ్ అని నాకు అనిపించింది. ఇందులో ఇంకో అబ్జర్వేషన్ ఏంటంటే, 10th క్లాస్ వరకు హిందీ చెప్తారు, 6th క్లాస్ వరకు చెప్తారు, కానీ వాళ్ళు 10th క్లాస్ అయిన వాళ్ళు మై జాతే హో అని కూడా అనగలిగిన స్థాయిలో ఉంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇదే దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచార సభ వాళ్ళు పెట్టే ప్రాథమిక, మాధ్యమిక 2 పరీక్షలు రాసిన వాళ్ళు దే ఆర్ బికమింగ్ స్కాలర్స్ ఇన్ హిందీ, దే కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎనీ లాంగ్వేజ్. కారణం హిందీ రచన పార్ట్ 1 and 2 అనేది చేయిస్తున్నారు. 10 ఏళ్ల
స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లో హిందీ రచన పార్ట్ 1 and 2 చేయించడానికి ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కి ఏమిటి అభ్యంతరం? వాళ్ళు అసలు సరైన ప్లానింగ్ లో నడవట్లేదు బేసిక్ ఎడ్యుకేషన్ అని నా ఉద్దేశం. మీరేమంటారు? మీరు 100% కరెక్ట్. మీరు ఫస్ట్ పాయింట్ మీరు చెప్పింది ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఉండాలి, అవును, వొకాబులరీ ఉండాలా, అవును, కామన్ సెన్స్ ఉండాలి. అంటే కరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కి నేను చెప్పేది ఏంటంటే వర్డ్ పవర్. వర్డ్ పవర్ అంటే వొకాబులరీ. ఒక పదము ఒక మనకి తెలుగులో నానార్థాలు అని ఒక కాన్సెప్ట్. ఒక పదానికి డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఉంటాయి. ఒకే యాక్టివిటీకి పర్యాయ పదాలు కూడా ఉంటాయి. ఒకే భావాన్ని ఇవ్వడానికి పర్యాయ పదాలు 4-5 పదాలు ఉంటాయి. ఈ నానార్థాలు పర్యాయ పదాలు ఏ భాషలో అయినా, తెలుగునే కాదు, దాని మీద పట్టుండాలి. డిక్షనరీలో ఉండే టోటల్ గా ఎన్ని వర్డ్స్ 1 minute, దాంట్లో కనీసం 10-20% అన్నా ప్రతి మనిషికి రావాలా. దీనికని రెస్పాండ్ ఆర్ షేర్ దట్ కనీసం రోజు ఏ భాషలో లేదో కూడా, మనం తెలుగు మాతృభాష అన్నా కానీ తెలుగు సరిగా రాదు. ఐ మీన్ వితౌట్ ఎనీ దిస్ వన్, రోజు 5 కొత్త పదాలు నేర్చుకోవాలి సార్. అండ్ 5 లాంగ్వేజెస్ రావాలని నేను ఐ థింక్ ఐ కవర్డ్ ఇన్ మై సెషన్ ఆల్సో. సంస్కృతము విశ్వభాష, ఇంగ్లీష్ ఇంటర్నేషనల్ లాంగ్వేజ్, హిందీ నేషనల్ లాంగ్వేజ్ కాకపోయినా కూడా నేషనల్ లాంగ్వేజే, ఎందుకంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ద ఇండియన్స్ స్పీక్ ఇన్ హిందీ అండ్ ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ టు సాంస్క్రిట్. దెన్ మదర్ టంగ్ మన తెలుగు కూడా, అంటే గ్రాంథిక తెలుగు, ఇట్ ఈస్ క్లోజ్ టు సాంస్క్రిట్. అండ్ ద 5th one is a local language. మనం తెలుగు వాళ్ళం జర్మనీలో ఉంటే జర్మనీ నేర్చుకోవాలి. సో కనీసం పంచభాషా సూత్రం, ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు కాదు, పంచభాషా సూత్రం అని కూడా నేను ప్రాపగేట్ చేస్తుంటాను. ఇది మీ ఫస్ట్ పాయింట్ సార్. లాంగ్వేజ్ స్కిల్ ఉంటేనే కమ్యూనికేషన్ వీలవుతుంది. ఇంకోటి పేషెన్స్ ఉండాలా. వేరే వారు చెప్పేది మొత్తం విన్న తర్వాత కానీ మనం రెస్పాండ్ కాకూడదు. సగములోనే కట్ చేస్తే ఆయన వాళ్ళ అభిప్రాయం ఏదో మనకు తెలియదు కదా. ఒకటి లాంగ్వేజ్ ఎదురుగా ఉండాలి, కొంత కామన్ సెన్స్ కూడా, ఐసే ఏసీఎస్, అబండెంట్ కామన్ సెన్స్ ఉండాలి. అబండెంట్ కామన్ సెన్స్ ఉండాలి, లాంగ్వేజ్ స్కిల్ ఉండాలి. మీరు రెండవది ఏంటంటే గవర్నమెంట్ కొన్ని చేస్తుంది, మనకి కొన్ని చేయదు. మనం ఏదన్నా ఫోరం ద్వారా యూ కెన్ రిప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ వన్ థింగ్. గవర్నమెంట్ కూడా నామమాత్రంలో మినిమం థింగ్స్ చేస్తుంటారు వాళ్ళు, మినిమం కామన్ ప్రోగ్రామ్ టైప్ లో. మన జాగ్రత్తలో మనం ఉండాలి అని నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. ఓకే సార్, ఓకేనా? ఇందాక ఎవరు క్వశ్చన్? Anybody else has a థ్యాంక్ యూ question? సార్. Anybody can ask anything, sir. You can also add, not only ask, you can also add. కొన్ని ప్రాచీన భాషలో కొన్ని పెక్యులియర్ వర్డ్స్ ఉంటాయి, వాటి మీనింగ్స్ మనకు తెలియదు. కానీ ఇప్పుడున్న యువతకి, ఈవెన్ పెద్దవాళ్ళకి కూడా టెక్నాలజీ అందుబాటులో ఉంది కాబట్టి గూగుల్లోకి వెళ్ళి యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇట్, మనకి తెలియకపోయినా కూడా. అందుకనే లైఫ్ లాంగ్ లెర్నింగ్, డైలీ 1 గంట 2 గంటల్లో, అంటే నేను ఐ టేక్ సెషన్స్ అక్రాస్ ఏజ్ గ్రూప్స్. మన జీవిత క్రమంలో 0 to 5 years ని ఐసే ఓఎఫ్టి అనేది ఒక పదము. ఇట్స్ ఏ షార్ట్ ఫామ్ ఫర్ ఆఫన్ అనే దానికి. ఈ ఓఎఫ్టిలో O for 0, O for 1, 2 for 2, again 2 for 3, F for 4 and F for 5. ఇది ఒక దశ, యూ కెన్ సే శైశవ దశ. ఈ దశలో ద చైల్డ్ ఈజ్ 100% డిపెండెంట్ ఆన్ ద ఎక్స్టర్నల్ సోర్స్, మోస్ట్లీ పేరెంట్స్, అంతే కదా. ఇది అంటున్నప్పుడు నేను చిన్న పిల్లలు తల్లిదండ్రుల అజాగ్రత్త వల్ల వాళ్ళకి దుష్పరిణామాలు, మరణం ప్రాప్తిస్తే పేరెంట్స్ ఆర్ పనిష్డ్ లైక్ ఎనీథింగ్ ఇన్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్. మన దేశంలో అంతంత మాత్రంలో ఉంది. పేరెంట్స్ అజాగ్రత్త వలన పిల్లల్ని ఇంట్లో లాక్ చేసి వెళ్ళి రావడము, ఇంతలోపల ఈ బాల్కనీ నుంచి ఆయన కింద ప్రమాదావస్థ పడడము. పాత రోజుల్లో అంబాడుకుంటూ గ్యాస్ స్టవ్ దగ్గరికి పోయి అలా పోయిన వాళ్ళు, పిల్లలకి ఈత నేర్పించకపోవడం. మనం న్యూస్ పేపర్లో చూస్తుంటాము, పర్టికులర్లీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్, అదర్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ పిక్నిక్ అని వెళ్ళి
పిక్నిక్ వెళ్ళినప్పుడు జనరల్ గా వాటర్ సోర్స్ ఉండే పాయింట్కి వెళ్తుంటారు. ఇది నార్మల్ థింగ్. వీళ్ళకి వచ్చి రాక దాంట్లో దూకడము, చనిపోవడము, దిస్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్. మరి ఇది తల్లిదండ్రుల బాధ్యత కదా. ఇక్కడ ఉన్నవాడు కైండ్లీ మీ నోట్బుక్ లోనే మీరు నోట్ చేసుకోండి, మీ పిల్లలకి ఈత వచ్చా రాదా, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, మీకు ఈత వచ్చా రాదా. లేకపోతే స్విమ్మింగ్ పూల్ లో డబ్బులు కట్టేసి వారం 10 రోజుల్లో బేసిక్ స్కిల్స్ అంటాం. ఏ యాక్టివిటీలో అయినా కూడా నీకు బేసిక్ స్కిల్స్ లేకపోతే ఎట్లా అంటే బేసిక్ హ్యూమన్ స్కిల్స్, BHS ఆర్ SBH. SBH ఇప్పుడు లేదు, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఇది మెర్జ్డ్ విత్ SBI, షార్ట్ ఫామ్ కోసం వాడుతున్నాను. బేసిక్ హ్యూమన్ స్కిల్స్ లైక్ మోటార్ సైకిల్ డ్రైవింగ్, కార్ డ్రైవింగ్, స్విమ్మింగ్, డైరీ రైటింగ్, న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్, ఇది ఉండాలి కదా. డైలీ న్యూస్ పేపర్ చదివి ఒక నోట్బుక్ పక్కన పెట్టుకునేసి మనకి పనికొచ్చే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని దాంతో నోట్ చేసుకుంటే 3 బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి బై న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్. 1, యువర్ వర్డ్ పవర్ ఇంక్రీజెస్. నెంబర్ 1, యువర్ కామన్ నాలెడ్జ్ ఇంక్రీజెస్, జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇంక్రీజెస్. నెంబర్ 2, యువర్ సైకాలజీ ఆల్సో గెట్స్ ఇంప్రూవ్స్. ఈ తప్పుడు పనులు జరిగాయి, మనం చేయకూడదు. ఈ మంచి పనులు జరుగుతున్నాయి, మనం చేయాలి. ఈ 3 బెనిఫిట్స్ కనీసం ఒక అరగంట సేపు, యూ కాల్ ఇట్ వర్చువల్ డిజిటల్ న్యూస్ పేపర్ ఆర్ ఫిజికల్ న్యూస్ పేపర్, హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ స్పెండింగ్ అట్లీస్ట్ ½ an hour న్యూస్ పేపర్ రీడింగ్. ప్రొద్దున బిజీగా ఉంటే రాత్రి చదవండి, ఏ రోజు ఆ రోజు చదవండి, మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ లోపల. ఓకే, ఆ రామాయణ సీరియల్ వస్తుంది చూడండి, నాకు దాంతో సంబంధం లేదు కానీ గురించి చెప్తున్నాను. నేను ఏ కోణంలో ప్రయత్నం చేస్తానంటే అక్కడ రావణాసురుడు, సీతారాముడు స్టోరీ పార్ట్ పక్కన పెట్టండి. నేను ఇందాక కూడా మన సెషన్లో నేను ఆ పాయింట్ కవర్ చేశాను. రావణాసురుడు స్వయం కృషి మీద, రావణాసురుడు ఇస్ అ కజన్ ఆఫ్ కుబేరా, విశ్వశ్రవుడు వీళ్ళ ఫాదరు, హీ హెడ్ 2 wives ఆర్ సంథింగ్. పాత రోజుల్లో అదొక దరిద్రము. ఇన్ మై ఓన్ లాంగ్వేజ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్. ఋషీస్, kings, they used to have multiple wives. I am against it. We should follow Rama in this one. బతికున్నా చనిపోయినా జీవితానికి ఒకే స్పౌస్, వైఫ్ కి హస్బెండ్, హస్బెండ్ కి వైఫ్. ఇది అంటే చాలా కఠోరమైనటువంటి వ్రతము. ఇది ఫాలో అవడము కష్టము, కానీ అది ఐడియల్, దట్ వీ షుడ్ ఫాలో. అయితే రావణ కుంభకర్ణుడితో వాటితో విభేదించి ఫాదర్ ఇతనికి ఇంజస్టిస్ చేశాడన్న దాంతో హీ వాంటెడ్ టు బికమ్, హిస్ ఒరిజినల్ నేమ్ ఇస్ దిశానన. ఆనన మీన్స్ ఫేస్, 10 ఫేసెస్ ఉంటాయి కాబట్టి దిశానన అనేసి. ఆయన చాలా ఘోర తపస్సు చేస్తాడు అలాంగ్ విత్ హిస్ 2 other brothers, విభీషణ అండ్ కుంభకర్ణ. అయితే దీంతో మనం వర్చువల్ మీనింగ్ తీసుకోవాలి. కుంభకర్ణుడు ఇంకా బలశాలి అయి ఉంటాడు. సో ఇతను వరం కోరుకునేప్పుడు అన్నిటికీ మనం సరస్వతి దేవిని ఇన్వోక్ చేస్తాము. ఇక్కడ కూడా మన కైకేయి మందర డైలాగ్స్ చెప్పేటప్పుడు సరస్వతి దేవి ఆయన నాలుక మీద వచ్చేసి ఆ డైలాగ్స్ చెప్పించింది అనేసి. అలాగే కుంభకర్ణుడికి కూడా సరస్వతి దేవి ఇంద్రసింహాసనం ఆయన అడగాలనుకుంటే నిద్ర అని అంటాడు, ఇంద్ర బదులు నింద్ర ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో హీ వాస్ గివెన్ ఏ undesirable, unwanted వరం ఆఫ్ 6 months స్లీపింగ్ అండ్ 6 months బీకింగ్ అవేకనింగ్. కానీ ఆయన అవేకన్ అయినప్పుడు మటుకు నోబడీ కెన్ ఫేస్ హిమ్, అంత పవర్ఫుల్. దిస్ ఐఎమ్ టెల్. ఇది ఈ పాయింట్ ఎందుకు చెప్తానంటే మనం వర్చువల్ మీనింగ్ తెలుసుకోవాలి. మనకి ఎంపవర్మెంట్ శక్తి ఉందా లేదా, నెంబర్ 1. శక్తి ఆర్జించిన తర్వాత, శక్తి అంటే మనకి అర్హత యోగ్యత సంపాదించుకోవడమే శక్తి ఎట్ ఏ లోయర్ లెవెల్. దాన్ని సద్వినియోగం చేస్తున్నామా? నేను 5 levels ఆఫ్ యూజ్ ఇందాక మాట్లాడాను, దాన్ని సద్వినియోగం చేస్తున్నావా లేదా? రావణాసురుడి మాదిరికి యూ గెట్ ఎంపవర్డ్ లైక్ ఎనీథింగ్, బట్ యూ అబ్యూజ్ ఇట్ ఆర్ మిస్యూజ్ ఇట్, వాట్ ఇస్ యూస్. దానికన్నా పవర్ లేకపోవడమే. కామన్ సెన్స్ కూడా ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ దొరుకుతుంది మనకి. రావణాసురుడు ఎవరితోని చావాలి? రావణాసురుడు బేసికల్లీ వాంటెడ్ దట్ హీఈస్ ఎటర్నల్ గా నాకు చావే వద్దన్నాడు, అది నేను ఇవ్వలేను అంటాడు బ్రహ్మ. దెన్ ఈ ప్రిస్క్రైబ్స్. మన లాంగ్వేజ్ లో యాక్ట్స్ రాసేటప్పుడు లీగల్ లాంగ్వేజ్ ఎట్టునో ఆయన అట్లా చేసి ఏమడుగుతాడు ఆయన, యక్ష కిన్నెర గంధర్వ కింపురుష ఎవరితో కూడా నాకు చావలేదు అంటాడు, నరులను మర్చిపోతాడు. అంటే మనకి మెమరీ, ఇక్కడ మనం మెమరీకి లింక్ చేసుకోవాలి. మనకు తెలుగులో తెలంగాణలో ఒక సామెత వాడుతుంటారు, కన్ను తెరిచే వరకు కన్ను మూసుకుపోతుంది అనేసి. ఎదుటివాడు కత్తితో నిచ్చినప్పుడు మనకి మన ఐస్ ఇంకా బ్రైట్ అవ్వాలి కదా, భయపడి కన్ను మూసుకుపోతే వాడు ఎక్కడంటే అక్కడ పొడి చేస్తాడు అన్నది. అన్నట్టుగా టైంకి అడిగేటప్పుడు దేవుడు ప్రత్యక్షమైన తర్వాత ఈయన అడిగేటప్పుడు హీ ఒమిటెడ్ సర్టెన్ దీస్ థింగ్స్. అందుకని నారాయణమూర్తి హీ టుక్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ నర అనేసి. ఇవన్నీ
వర్చువల్ గా కంటెంట్ ని అర్థం చేసుకోవాలి. పాయింట్ అది. దాంట్లో ఎక్స్ట్రాప్రెషన్కి వెళ్ళకూడదు. ఇట్లుంటాడు ఆ మనుషులు, మనిషికి పత్తలకాయలు ఉంటాయా, పత్తలకాయలు అంటే మనం వర్చువల్ ఏం తీసుకోవాలంటే అంత నాలెడ్జ్ ఉంది. ఒక తలకాయకే బోర్డు నాలెడ్జ్ అంటుంటే 10 తలకాయలు ఉన్నప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ ఉంటుందన్న భావనలో తీసుకోవాలి అంతే. ఎస్ సార్, నెక్స్ట్ ఎవరైనా. Can we take up the questions after the Prarthana and National Anthem? Oh yes. Dhanyavadaha Mahodaya for the excellent session and the nice interaction from all the participants. Dhanyavad for all nice anecdotes, taking time to speak to all of us. We will recite Prarthana now and then National Anthem. Just a moment. Om Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhavet Swasti Prajabhyah Paripalayantam Nyayena Margena Mahim Mahishah Go Brahmanebhyah Shubhamastu Nityam Loka Samasta Sukhino Bhavantu Kale Varshatu Parjanyah Prithvi Sasya Shalini Deshoyam Kshobarahito Brahmanas Santu Nirbhayah Aputrah Putrinas Santu Putrinas Santu Pautrinah Adhanas Sadanas Santu Jivantu Sharadam Shatam Satyam Vada Dharmam Chara Swadhyayanma Pramadaha Sarve Bhavantu Sukhinah Sarve Santu Niramayah Sarve Bhadrani Pashyantu Ma Kaschid Dukha Bhag Bhavet. Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve Jana Sukhino Bhavantu. Swasti. Hari Om. Shri Gurubhyo Namaha. Dhanyavad. Let us all stand up for National Anthem. Janagana Manadinayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Punjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jaladhi Taranga Tava Shubh Name Jage Tava Shubh Ashish Mahe Gahe Tava Jaya Gata Janagana Mangaladayaka Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He. Jai Hind. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram. I will Jai end Shri the, Ram. Jai Shri Ram. I'll end the recording and then the questions, anybody can ask any questions. Just a second.